السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر. میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نئی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ٹاپ سٹوریز شامل کریں گے. پہلے سٹوری میں گفتگو کریں گے کراچی کے مسائل پر. یقینی طور پر جو ہی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی کا اندیا دیا گیا، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مرتضی وہاب کو کسی صورت جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر قابل قبول نہیں. جبکہ دوسرے سٹوری میں ہم کس پہ گفتگو کریں گے؟ جی بالکل، دوسری سٹوری ہم خطے کے حوالے سے بات کریں گے، بالخصوص افغانستان کے حوالے سے، جہاں اب جو بائیڈن نے کہہ دیا جی اب افغان جانے اور افغانستان جانے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اور دوسری جانب وزیر خارجہ پاکستان کے شاہ محمود قریشی، ان کو بہت اہم بیان ایک سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سیکرٹری اسٹیٹ امریکہ کی کال متوقع ہے. اور دوسری جانب تہران میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، جس پر احمدی نژاد نے طنز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ آپ یہاں مذاکرات ان سے کروا رہے ہیں. انہوں نے خاص طور پہ کہا اپنی حکومت پر افغان طالبان کی معاونت کا بھی الزام انہوں نے عائد کر دیا ہے. اور ہندوستان کے افغانستان میں کیا تحفظات ہیں یا کتنی جو سرمایہ کاری کی اس حوالے سے کیوں اتنا خوفزدہ ہے، طالبان سے مذاکرات کیوں خفیہ کرنا چاہتا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور یہی بتائیں گے کہ پاکستان کا اب کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے اس حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہاں چھوٹا سا بریک لے لیں. بریک کے بعد مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، ان تمام ٹاکس پر بات ہوگی. تو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہاں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، پہلی سٹوری جو ہے وہ یقینی طور پر پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما بھی ہیں اور گورنر سندھ ڈاکٹر عمران اسماعیل کی جانب سے ایسا بیان سامنے آیا ہے کہ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کسی صورت قابل قبول نہیں. انہیں کس طریقے سے کہا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے انہیں بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ چیز پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ ایڈمنسٹریٹر غیر سیاسی ہوگا. لیکن میرے خیال سے اگر کوئی شخص اہلیت رکھتا ہے اور شہر کی بہتری کے لیے بہتر طور پر کام اور فرائض سر انجام دے سکتا ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس حوالے سے شدید تحفظات ہیں. جبکہ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے حوالے سے بھی چہمہ گوئیاں کافی زیادہ جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہیں. جبکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے یقینی طور پر نہ تو عوام خوش ہے، ایسے سننے میں آتا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سیاسی رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی چارپائی لے کر جو ہے وہ جمہوریت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، کبھی ڈھول باجوں کے ساتھ اور ہار پہن کر جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے اندر جو تماشے ہوتے ہیں اس سے بھی عوام بخوبی واقعی. میں پروگرام سے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور بالآخر جاننے کی کوشش کریں گے کہ پس پردہ کیا معاملات چل رہے ہیں. جی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا زور کم کرنے کے لیے ظاہر ہے 2 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا نئے الیکشن میں، یا اس سے پہلے بھی الیکشن متوقع ہیں. کہا جاتا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی جی. ارباب رحیم انہوں نے پارٹی جوائن کر لی ہے. 5-6 دن پہلے یہ خبر آپ تک پہنچی. انہوں نے اب اہم ذمہ داری سندھ میں ملنے کا امکان ہے اور کہا جا رہا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کو تبدیل کیا جائے گا. جس طرح ہم نے دیکھا گورنر بلوچستان کو بھی عمران خان صاحب نے تبدیل کیا، اور جس انداز سے جس تذلیل جس طرح کی گئی گورنر بلوچستان کی، اور وہاں دوسرا گورنر سب سے پہلے خبر اسٹار نیوز نے بریک کی تھی کہ جی ظہور آغا صاحب کو گورنر بلوچستان نامزد کر دیا. اس طرح یہ خبر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب اس پر بھی ابھی بات چیت چل رہی ہے. عمران اسماعیل بھی بہت پرانے دوست ہیں عمران خان کے بڑے قریبی، اور شروع کے جو ورکرز تھے عمران خان کے کراچی میں ان میں یہ بھی شامل ہیں. اور ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ شکایت خان صاحب تک پہنچی ہیں، اور کہا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. سندھ میں رہتے ہوئے بھی ان تک رسائی کارکنان کی بہت مشکل ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ. اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ایک ہفتہ گزارا تھا لاہور میں، وہاں بھی بہت اہم ملاقات ہوئی تھی چودھری پرویز الہی سے. تو یہ اس تمام سیاسی جوڑ توڑ بھی عروج پہ نظر آتا ہے اس وقت. اور اسی پہ ہم بات بھی کریں گے کہ جناب کیا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے، یا کچھ اور معاملات ہیں، یا عمران خان صاحب نے کہ شاید اس سے بڑی آفر کی ہے تو پھر کاف لیگ کا پڑاؤ وہاں چلا جائے گا. اور اس کے علاوہ سندھ کے حوالے سے پی ٹی آئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس طرح ارسلان نے کہا کہ اسمبلی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ سندھ کی حوالے سے جب بھی کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی، اور اس طرح پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ وفاق میں عمران خان صاحب فیل نظر آتے ہیں، ہمیں 1000 دن سے زائد ہو چکے ہیں. اسی پر آج کا ہمارا پروگرام ہے کہ جناب یہ تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں. اچھا، پھر ایک اور بھی بڑی اہم خبر جو ہم نے اپنے ہی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. اور ایسا کون سوچ رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی والے نہیں سوچ رہے، بلکہ یہ سوچ رہے ہیں جی ایم کیو ایم پاکستان
اور ان کے ساتھ GDA جو اتحاد بنا ہوا ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، وہ بھی سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان تمام کی اگر سیٹیں ملا لیں MQM کی اور ڈیموکریٹک الائنس والوں کی 21 اور 14 ان کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 35 تعداد بنتی ہے، جبکہ 29 یا 30 بنتی ہے PTI کی، تو بآسانی ہم اپوزیشن لیڈر تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ GDA والوں کا یہ کہنا ہے کلیم عادل شیخ صاحب کو اگر اپوزیشن لیڈر رہنے دیا جاتا ہے تو وہ قد کاٹ نہیں ہے، ان کی بات میں اتنا شاید وزن نہیں ہے جس طرح اس سے پہلے جو ہوا کرتے تھے اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار صاحب تھے یا دیگر جو بھی لوگ وہاں رہے ہیں سندھ اسمبلی میں۔ تو اس پر آج کا ہم پروگرام کر رہے ہیں جناب کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے سندھ میں، صرف یہ الزام تراشی کی سیاست ہی چلتی رہے گی ارسلان، یا کچھ کام بھی ہوگا؟ بالکل، اس سے قبل اگر میں گفتگو کروں پس منظر میں جاؤں اگر ماضی کی، تو ہم نے دیکھا گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے کافی زیادہ دعوے کیے گئے تھے شہر کی تبدیلی کے لیے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ تنقید کا انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پروٹوکول کے خلاف بات کرتی تھی، VIP کلچر کے خلاف بات کرتی تھی، آج سب سے زیادہ پروٹوکول یہیں پر ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک حالیہ مثال اگر میں آپ کو دوں تو کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا تھا کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی گاڑی میں ہی ایک جو ان کے پالتو کتے کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد شدید انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا سوشل میڈیا پر، اور صوبائی وزیر تیمور تالپور نے غالباً وہ ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کی تھی، جس کے بعد تمام چینلز نے اس کو کور کیا تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ عوامی مسائل جو کہ تو ہیں، حل کچھ نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنر تبدیل کر دیا جاتا ہے، پنجاب میں جو ہے وہ تبادلے کر دیے جاتے ہیں، تبادلے پہ تبادلہ جاری ہے، پھر جو کہا گیا تھا کارکردگی وہ نہیں ہے۔ سردار اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، PTI کے سینئر رہنما ہیں سردار اسلم خان صاحب، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اسلم صاحب، کیا کہیں گے؟ سندھ میں اس وقت ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، اور 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں جتنے بھی آپ کے لیڈران ہیں ان کا رخ جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب پہ، اور سندھ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اسمبلی میں کہ حلیم عادل شیخ تنقید کر رہے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی پر، اور پیپلز پارٹی والے تنقید کر رہے ہوتے ہیں حلیم عادل شیخ اور آپ کی جماعت پر کہ وفاق نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ بتائیے کہ ایک طرف خبریں یہ بھی گرم ہیں کہ جی سردار ارباب رحیم نے آپ کی پارٹی جوائن کر لی ہے، اور ان کو بہت اہم ذمہ داری سونپنے والے عمران خان صاحب، تو لگتا یہ ہے کہ گورنر سندھ کی تبدیلی ہوگی۔ سر آپ کیا کہتے ہیں، واقعی ایسا ہونے لگا ہے آپ کی پارٹی میں؟ آپ تک اس طرح کی اطلاعات پہنچ چکی ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب۔ ایک تو میں چونکہ ٹیلی فون لائن پہ ہوں تو میں آپ کا شو لائیو دیکھ نہیں سکتا، تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روزانہ کی یہ خبریں گردش کرتی رہتی ہیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی چینجنگ ہونے والی ہے، چونکہ تحریک انصاف گرو کر رہی ہے، اور پورے پاکستان میں اس وقت یہ تحریک انصاف گرو کر رہی ہے، تو اس کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں، چونکہ عمران خان کے علاوہ اس وقت لوگوں کے پاس کوئی پاکستان کے اندر چوائس نہیں ہے قوم کے پاس وہ کسی دوسرے لیڈر کو لے کر آئیں، اور جو پاکستان جس مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ سردار اسلم صاحب، یہ جو بات آپ بار بار کرتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ لوگوں کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ عوام اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو برداشت کریں، چوائس تو ہے نہیں کوئی اور؟ نہیں، مجبوری کے لیے نہیں کر رہے، چونکہ چوائس اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے، اور جو پاکستانی جو قوم اس وقت جس طرف جانا چاہتی ہے، پاکستان کو اس وقت جس چیلنجز کا سامنا ہے، وہ خان صاحب ان سے نمٹنے کے لیے وہ تیار ہے، اور سردار اسلم صاحب اگر پارٹی میں سینئر رہنماؤں کی شمولیت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے بہترین کارکردگی ہے۔ سر 3 سال گزرنے کو آ گئے ہیں، کراچی میں آپ لوگوں جو آپ کے منتخب نمائندے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسمبلی میں کبھی آپ لوگ چارپائی لے کر چلے جاتے ہیں، علامتی جمہوریت کا جنازہ نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ ڈھول باجے لے کر سندھ اسمبلی کے دروازے پر جو تماشے ہوتے ہیں وہ بھی سب واقف ہیں۔ سر تو اس چیز کو ڈیفینڈ کریں، عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ کب وفا ہوں گے؟ سرور صاحب، میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کراچی میں یا سندھ کے اندر اگر آپ بات کریں تو اس وقت 12 سال لگاتار پیپلز پارٹی کو حکومت کرتے ہوئے ہو گئے۔ PTI اس وقت کراچی کے اندر اپوزیشن میں ہے، سندھ میں اپوزیشن میں ہے، اور اس وقت ہمارے MNA اور MPA جہاں جہاں کراچی کے اندر ہیں، تو اس وقت آپ وہاں پر دیکھیں تمام حلقوں کے اندر MNA کے فنڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے، روڈیں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، سیوریج لائنیں پڑ رہی ہیں۔ اس وقت میں آپ کا ایسنا آباد کی طرف میں کھڑا ہوں، دارالعلوم جو ہے وہ آپ کا رشیدیہ کے سامنے، تو یہ اس وقت یہ بہترین یہ روڈیں بن گئی ہیں یہاں پر، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر نہیں بنی تھی۔ تو حلیم عادل شیخ صاحب کے ادھر کا وہ حلقہ ہے، اور دوسرے ہمارے وہ محسود صاحب کے حلقہ ہے، تو یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ جہاں پر اس وقت PTI جتنا کر سکتی ہے پوزیشن میں ہوتے ہوئے وہ اتنا وہ کر رہی ہے۔ آپ کی اگر کراچی میں اسلم صاحب، سردار صاحب، اگر کراچی میں آپ کام کر رہے ہوتے تو ہم نے دیکھ لیا بلدیہ کے الیکشن میں آپ کی پارٹی وہاں جیتی تھی الیکشن، اور اب 6 نمبر پہ چلی گئی، اس کا مطلب کام نہیں کر رہے، اب لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ کو، پہلے نمبر سے 6 نمبر پر بلدیہ میں آئے ہیں آپ لوگ۔ وہ
मारूजी हालात मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ पर जो धांधली या जो सिस्टम हुआ, वो मैं उस इलेक्शन में मैं 15 दिन वहाँ पर रहा हूँ बल्दिया के इलेक्शन में, तो वो सूरत हाल सारी मुख्तलिफ थी। वो इस वजह से नहीं आ रहे कि वहाँ पर कोई काम पीटीआई वालों ने किया था या पीपल्स पार्टी तो वहाँ पर थी नहीं जो वहाँ से जीत गई। तो ये अलग है, यहाँ पर मैकेनिज्म ही अलग है। 15 साल से यहाँ पीपल्स पार्टी सर, उस इलाके का तो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है। आप अगर बात कर रहे हैं NA 249 की, सर आप वहां पर जाकर देखें क्या सूरत हाल है, क्या किया था फैसल वाडा साहब ने वहां पे 3 साल में, जरा कुछ बता दीजिए, कुछ प्रोजेक्ट मंसूबे हमें भी गिनवा दीजिए, कौन सी सड़कें बनी है। आप बल्दिया टाउन अगर आप चले जाएं, रशीदाबाद की आप सड़क देख लें, अमीराबाद की आप देख लें, ऊपर के मोहल्ले के जो इलाके हैं 7 नंबर आप वहां देख लें, आप जो दीगर जिया कॉलोनी का इलाका है वहां देख लें। सर क्या काम हुआ है मुझे बता दीजिए। एक दिन सर जी, ये एक दिन का मामला नहीं था, कोई एक दफा करने कि वो फैसल वावडा आया, उसने चंद जो वहाँ पर सड़कों का या कुछ जो जाल बिछाया, जो काम उन्होंने किया, वो इस वक्त भी वहाँ पर वो काम चल रहा था जब ये इलेक्शन हो रहे थे। लेकिन एक हल्का जो है वो पिछले 20 साल से नजरअंदाज हो रहा है। तो फैसल वावडा, सर ये ब्लेम गेम तो हम सुनते हुए आ रहे हैं, माजी में भी हुकूमतें यही करती रहती है, मुझे बात ये कहती है पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, कल को आप चले जाएंगे, नए जो आए हैं वो भी फिर आप पर माजी पे तनकीद करते रहेंगे। लेकिन देखिए सिंध में पीटीआई है या अपोजिशन में, मेरे आप ये समझने अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे? सर मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, सिंध में आप अपोजिशन में और विफाक में, सर सिंध में आप लोग अपोजिशन में, विफाक में वो लोग अपोजिशन में, जो वो लोग वहां करते हैं वो ये लोग वही हम देखते हैं कि पीटीआई उसका रिएक्शन यहाँ करती है। अगर अपोजिशन में है सरदार साहब, आप लोग अपोजिशन में हैं, पहली बात तो ये बताइए, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि फंड जो हम MNAs को MPs को देते हैं ये सियासी रिश्वत होती है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो आप अपने MNAs MPs को फंड्स भी दे रहे हैं, जो हालांकि MNA MPs का काम जो है कानून साजी होता है, नालियाँ बनवाना नहीं होता। सर वो मजबूरी इस वजह से है ना कि जितने भी फंड सिंध गवर्नमेंट को अगर इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट देती है तो वो सिंध गवर्नमेंट आगे लगाती ही नहीं है। लोग यहाँ पर रो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। अभी वो डायरेक्ट फंडिंग जो लग रही है वो यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ रोडें बन रही है, जहाँ सीवरेज बन रही है, जहाँ वो काम हो रहा है। अगर सिंध गवर्नमेंट कुछ काम कर रही होती, सिंध गवर्नमेंट फाल होती, तो वो डायरेक्ट फंडिंग तो खान साहब तो कहते था कि भाई आप काम करो, फंड तो रोकते ही नहीं। आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत थी तो उनको 3 टाइम ज्यादा बजट दिया खान साहब ने। बदनीति पे मबनी काम खान साहब नहीं कर, लेकिन वो काम तो करें वहां पर। अब उन्होंने का कोई बजट नहीं, जो भी हुकूमत यहाँ पर होती थी वो आजाद कश्मीर का बजट रोक लेती थी, लेकिन ना उनकी हुकूमत खान साहब ने गिराई ना उनका बजट रोका, और 3 टाइम ज्यादा बजट आजाद कश्मीर हुकूमत को दिया। अगर वो काम न करें तो फिर खान साहब का कसूर है। अगर यहाँ पीपल्स पार्टी काम ना करे, वहाँ नून लीग वाले काम ना करें तो खान साहब का कसूर तो नहीं है। सर जिनके आप नाम ले रहे हैं, खराबी हो, वो फंड ना दें, वो आपके फंड रोक रहे हो, तो फिर तो हम कहें कि भाई खान साहब का मसला है। खान साहब का मसला तो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा। 15 साल से आपकी हुकूमत है। ये तो तनकीद बराए तनकीद की आप बात कर रहे हैं, जबकि कराची से जो 14 MNAs आपके जीते थे, एक फिक्स्ड वाले साहब भी थे जो अब नजर नहीं आते, 3 साल से कहाँ गायब हैं। पहले तो वो नालों पे तस्वीरें बनाया करते थे वज़ीर आला सिंध की, आजकल वो भी गायब हैं। उनके अपने इलाके में सेवरेज का जो निज़ाम है आप जाकर देख लें, सड़कों का निज़ाम जाकर देख लें। आप किस किस की बात करेंगे? 14 MNAs के नाम गिनवाना शुरू, उनके हल्के गिनवाना शुरू करूंगा और आपको साथ लेके जाकर दिखाया जाए, मीडिया साथ होगा, तो कहाँ काम हो रहा है? ये करोड़ों रुपए के 16-16 करोड़ रुपए दिए खान साहब ने, वो कहाँ गए सारे? भाई साहब हर जगह के ऊपर जहाँ पर MNA और MPs हैं वहाँ पर काम हो रहे हैं। और ये एक बात तो तय है कि कोई भी MNA या MPA जिसके फंड वहाँ पर नहीं लगा हुआ होगा वो आप ही एक्सपोज करेंगे, मैं भी एक्सपोज करूंगा। और खान साहब सर तो आपसे सवाल करते हो ना, बता दीजिए आलमगीर के इलाके में कहाँ लग रहे हैं, वहाँ पे सेवरेज का पानी किस तरीके से सड़कों पर, आप बता दीजिए। कचरे की क्या सूरत हाल है, आप जवाब दे दीजिए, हम तो सवाल कर रहे हैं आपसे। कराची में कितने दिन हो गए आपने देखा नहीं आलमगीर साहब को? सर जी कचरे की सूरत हाल जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट ने कचरा उठाना है, MNA ने आके कचरा नहीं उठाना है। बिल्कुल MNA ने नहीं उठाना, लेकिन क्या आवाज उठाई पहले तो पीपल्स पार्टी यहाँ से कचरा नहीं साफ कर सकी, बल्कि मजीद कराची को सारा कचरा बना दिया है। सर तो एहतजाज करें ना, आप लोग क्यों नहीं करते? सर पहले तो बड़े एहतजाज होते तो आज भी कर रहे हैं। वो आकर यहाँ से काम कीजिए ना दुनिया में कहीं पर ऐसी हुकूमत आपने देखी है जिसको 15 साल हो गए हूँ वहाँ पर? सर हमने तो 3 साल हो गए, वफाक में ऐसी भी नहीं देखी थी, वायरल दिखा दिया आपने। बदहाली हो, पहले से ज्यादा वहाँ पर कचरा बढ़ गया हो, शरह ख्वान की मजीद गिर गई हो, दुनिया में कहीं ऐसी हुकूमत है? जी PTI भी है वफाक में, हम यही बात नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं। लगातार हो गए, लगातार
اچھا 15 سال، اچھا 15 سال سر یہ بتائیے، بات تو سنیں حضور، یہ بتائیے 15 سال اگر پیپلز پارٹی کو یہاں ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے؟ بدتر حالت ہے وہ سندھ کی ہو چکی ہے، صرف کس کی، ان کی کرپشن اور چوری. اچھا یہ بتائیے 15 سال اگر پیپلز پارٹی کو سندھ میں ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ ووٹ دے رہے ہیں اس لیے اسمبلی میں بار بار آ رہے ہیں نا. اگر ایسی گندی کارکردگی ہو، بری کارکردگی ہو تو آئے نا، لوگ ووٹ کر دیں. اندرون سندھ کے اندر جہالت ہے، جہاں پیپلز پارٹی ہے اس کا پیپلز پارٹی کا دوسرا نام جہالت ہے. اندرون سندھ کے اندر اتنی جہالت ہے کہ لوگوں کو اس وقت شعور ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نہ وہاں پر لوگوں کو ووٹ اپنی مرضی سے ڈالنے دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں یہ سر آپ پتہ نہیں کس علاقے کی بات کر رہے ہیں. یہ لفظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں سر، یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے. سندھ میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں. کسی بھی علاقے کے رہنے والے پاکستان کے کہیں بھی، سارے پورا پاکستان ہمارا ہے. سندھی کی بات میں نے نہیں کی، میں آپ نے جو لفظ میں کہہ رہا ہوں، سردار اسلم صاحب، سردار اسلم صاحب نہیں ہونے دیتی. وہ تعلیم کے حوالے سے اگر آپ طنز کر رہے ہیں، کالج نہ اسکول نہ ان کے لیے کوئی. سردار اسلم صاحب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو لفظ استعمال کیا، میں صرف وہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ بولیں کہ کم علمی کہہ سکتے ہیں یا شعور نہیں ہے، لیکن جو لفظ آپ نے استعمال کیا میرے خیال سے یہ درست نہیں ہے. اس پر ذرا آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. بہرحال اگر آپ لوگ کو اتنے تحفظات ہیں، ٹھیک ہے، کارکردگی پہ آپ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، وہ بھی تنقید کرتے ہیں، دونوں جانب سے تنقیدی ہوتی ہے، تو آپ لوگ کیوں جا کر وہاں پر شعور اجاگر نہیں کرتے؟ سر الیکشن سے پہلے تو آپ لوگ بھی کیمپین کرتے ہیں نا، اجازت ہوتی ہے. سندھ کی شرح خواندگی کتنی ہے؟ کتنے پرسنٹ بڑی؟ 4% گری ہے. چلے اب شرح خواندگی پہ آ جائیں. ارے حضور شرح خواندگی پہ آ جائیں، آپ کو کس نے غلط گائیڈ کر دیا؟ آپ شرح خواندگی دیکھ لیجئے. پہلے نمبر پہ اگر پنجاب ہے تو دوسرے نمبر پر سندھ ہے. کے پی کے تیسرے نمبر پر آتا ہے جہاں آپ کی گورنمنٹ دوسری مرتبہ آئی ہے. بلند کر لیں شرح خواندگی. 8 سال ہو گئے. کیجئے گا آپ کو شرح خواندگی جو ہے نا یہ سندھ کی، آپ چیک کیجئے گا. کراچی کو اس میں شامل نہ کریں. سر پورا کراچی کس نے کہہ دیا؟ سر کہاں رہتے ہیں آپ؟ ابھی تو دیکھیں صرف کراچی. سردار صاحب کراچی سندھ میں شامل ہے، سب سے بڑا شہر ہے. بات آپ میری سمجھ نہیں پا رہے. میں کہہ رہا ہوں صرف کراچی سندھ نہیں ہے. کراچی سندھ نہیں ہے لیکن سندھ کا حصہ تو ہے. میں کب شرح خواندگی صرف ایک شہر کی تو نہیں گن رہے نا، ہم پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں صرف کراچی سندھ نہیں ہے، باقی 75% سندھ بھی ہے. وہاں دیکھو کون ہے، کیا ہو رہا ہے. سر کیوں نہیں پڑھے لکھے ہیں؟ کیا وہاں یونیورسٹی نہیں ہے، وہاں کالجز نہیں ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں سردار صاحب؟ گئے اندرونی سندھ بھی نہیں گئے؟ انسان کبھی انٹیریئر سندھ جانے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ بھائی میرا اتفاق ہوا ہے، پورے سندھ میں میں جاتا ہوں. تو آپ کو یونیورسٹیز نظر نہیں آئی؟ آپ کو کالجز نظر نہیں آئے؟ بھائی آپ کو تھر میں وہاں گدے اور بندے اکٹھے پانی پیتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگ کیسے بھوک سے مر رہے ہیں؟ یہ تو میں چولستان کی بات کروں، پنجاب میں چولستان میں میرا خیال نہیں گئے پھر آپ وہاں جا کے دیکھ لیجیے کیا حال ہے وہاں پر. کنویں کے اوپر ان کی ساری زندگی سر کے اندر گزر جاتی ہے کہ وہ پانی لانے کے اوپر ان کی زندگی اسی پہ گزر جاتی ہے. میں جب بات سنیں نا، آپ کو اچھی بات ہے اگر آپ کو احساس ہے وہاں کا تو ایک کام کیجئے، جس طرح خان صاحب نے پشاور میں میٹرو بنا دی، تھر میں بنا دینا. کیوں نہیں بنا رہے؟ دشمنی کیا ہے؟ ووٹ نہیں دیتے اس لیے، سپورٹ نہیں کرتے آپ کو اس لیے، پسند نہیں کرتے آپ کو اس لیے. کوئی دشمنی نہیں ہے. پاکستان سمجھے نا اس کو بھی. آپ کو فنڈ کام کریں وہاں بھی، بنائیں میٹرو. پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، بنائیں نا میٹرو یہاں پہ. کیوں نہیں بنا رہے؟ بھائی صوبے کو فنڈ پورا مل رہا ہے، صوبے کو فنڈ پورا مل رہا ہے. کہاں مل رہا ہے سر؟ اس کے اوپر کام کریں. اور کے بعد صوبے سر نہ گرین بس چلا سکے، گرین بس نہیں چلا سکے، یلو آپ نہیں چلا سکے، بلو آپ نہیں چلا سکے. یہ وفاق کے صوبے منصوبے ہیں سارے. وفاق نے K4 کے لیے پانی نہیں دیا آج تک. آپ کہہ رہے ہو کہ 15 سال سے ایک حکومت ہے وہ کام نہیں کر رہی. ان سے بھی ہوتا ہے. نہیں سر ایک سیکنڈ ہولڈ آن. سر ان سے بھی سوال ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ پہ تنقید ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی پر بھی تنقید ہوتی ہے، ان سے بھی سوال ہوتا ہے. بالکل بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ دیر میں کوشش کریں گے. پیپلز پارٹی سے بھی ہمارے ساتھ نمائندہ کوئی ان کے ریپرزنٹیٹیو پرسن موجود ہوں، ان سے بھی سوال کریں گے. اور سر ہوتے رہتے سوال، لیکن جس طریقے سے آپ نے بلدیہ کا حوالہ دیا تو فیصل واڈا صاحب انتخابات سے قبل وہاں پر کچرے پر بیٹھ کے پروگرام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جی ہم تقدیر بدل دیں گے، ہم یہاں پر عوام کو پانی دیں گے، روزگار دیں گے. سر کیا دیا ہے آپ بتا دینا، آپ بھی تو جواب دیں. سر آپ وہاں پہ 3 سال دیں. میں گیا ہوں سر، میں بذات خود گیا ہوں، میں جاتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں. وہ لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا. آپ کون سا میں وہاں پر فنڈ ہے وہاں پر عوام بھی اس کی گواہی دے گی. میں 15 دن وہاں رہا ہوں بلدیہ میں، میں نے سارے علاقے میں جا کر دیکھا. آپ کے تو سارے لوگ وہاں لگے رہے، اس بعد الیکشن ہار گئے، 15 دن آپ رہے، 15 دن جو ہے وہ فیصل واڈا کے یا پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو یہ میں خرچ جاتی ہے. اچھا اس کا مطلب فیصل واڈا نے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں 3 سال اپنے علاقے میں بہت زیادہ روزانہ آیا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے. سردار صاحب خوف خدا کریں.
नहीं, मैं नहीं ऐसा कहता, मैं कोई फैसल वावड़ा का वकील नहीं हूँ। अगर वो गलत सर वहाँ के करेगा, हम उसके मुकामी खिलाफ लोग भी हैं। कहते हैं कि जब से वो इलेक्ट हुए उसके बाद आए जो नहीं, यही गलत वजह है, काम आवाम ने करेगा, हम गुस्सा उसके निकाला खिलाफ भी हैं। और आप छठे नंबर पर आ गए। वो तो कभी हल्के में दोबारा गए नहीं है मुंतखब होने के अगर बाद। कोई बंदा नहीं गया, कहीं पर ऐसी बात हो गई तो हम उसके बिल्कुल भी उसकी देखें, किसी की वकालत नहीं करते। सर क्या PTI पार्टी है में ये कोई ज़ाब्ता जमात खिलाफ नहीं ऐसी, होता हम कि जो एक शख्स हम जो खान मुंतखब के हो जाता सिपाही है? हैं, हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो गलत काम करेगा, चाहे वो अच्छा PTI का चलिए आदमी सर, हो। ब्रेक के बाद हमारे साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा मौजूद होंगे, आप भी उनके साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, उनसे भी सवालात करेंगे, पूछेंगे कि एग्जैक्टली बिल्कुल। क्या कारकर्दगी है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो जाता है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने हमें नजर आते हैं वफाक में भी और सिंध में भी। हमें ज्वाइन कर लिया जी स्टूडियो में डॉक्टर राकेश मोटियानी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपको खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। और जब इसके अलावा सरदार असलम खान साहब PTI के, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करें क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, सरदार असलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने कहा जी तकरीबन 13-14 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर, लेकिन कारकर्दगी ऐसे नहीं है, ये सिर्फ धांधली से जीत कर असम्बलियों तक आते हैं। कराची में देख लीजिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसमें भी कुछ खास काम नहीं किए उन्होंने। अब इमरान खान साहब फंड दे रहे हैं अपने MNAs को, तो वो अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूं कि ये तो इनका एक बड़ा यू टर्न है, जैसे यू टर्न के हिसाब से ये मशहूर हैं PTI वाले। तो इन्होंने घबराने अलावा और कुछ नहीं किया है, सिर्फ आवाम को यही बोला है कि आपको घबराना नहीं है। लेकिन अभी अवाम पूरी घबरा चुकी है और उसके साथ साथ इमरान खान और इमरान खान के इम्पोर्टेड मिनिस्टर और जो नाम नियाद इनके एडवाइज़र हैं वो भी घबरा चुके हैं। वो सिर्फ अभी ट्विटर पे बैठे हुए हैं और गवर्नर हाउस में बैठ के कराची के ज़मीनों और रेलवे के ज़मीनों के सौदे कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो सिंध में काम कर रही है, कराची में काम कर रही है। जब से सिंध हुकूमत ने DMC का जो इदारा है उसको लुकआउट किया है, आप कराची की शाराएं देखें, कराची के रोड देखें, स्ट्रीट लाइट देखें, सीवरेज लाइनें देखें, सब में इंप्रूवमेंट आई है। अब वो भाग गए हैं जो रात के अंधेरे में तकिए डालते थे, सीवरेज लाइनों में बंद कर देते थे, सीमेंट की बोरियां डाल देते थे। अब वो जो ढक्कन चोर जो इमरान खान का एक पूरी कराची में रात को ढकने चोरी करता था, फिर इधर क्लिफ्टन में मासूम कराची के शहरों से चंदा लेता था, वो चंदा बनी गाला में पहुंचाता था और खुद अयाशियां करता था और सिंध गवर्नमेंट को बदनाम करता था। अच्छा डॉक्टर राकेश साहब, चलें सवाल कर लेते हैं। हमारे साथ सरदार असलम साहब भी मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं। सर जिस तरीके से NA 249 में सिचुएशन रही, आप लोगों पर एलिगेशन लगते हैं एक के बाद दीगर है कि आप लोगों ने वहां पर धांधली की है। सर असलम साहब जरा आप भी फरमा दीजिए, बता दीजिए, सवाल कर लीजिए, आप भी बता दीजिए कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स रहे जो कि आप कह रहे हैं माजी की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जी मैं चूंकि फोन लाइन पर हूं तो इसलिए जरा आप ये जो डॉक्टर साहब आपके पास बैठे हुए हैं तो इनको बोलना थोड़ा तसल्ली से मेरी बात सुन लें। जी आप फरमाइए। चूंकि ये इन्होंने काफी बात कर ली तो मैं अब बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए। बात यह है कि हम हेल्दी डिबेट करना चाहते हैं ताकि आवाम को भी जो है वो बात समझ में आए। बिल्कुल ठीक है ना, खाली एलिगेशन से बात नहीं बनती जी। मैंने 3 सवाल उठाए थे कि यहाँ पर 15 साल से हुकूमत है पाकिस्तान में, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की, कहीं पर इतना हुकूमत कोई भी नहीं रही और 15 साल इनफ है कि किसी हुकूमत के लिए कि वो अपने इलाके को बदल सके, लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर सके। लेकिन 15 साल पीपल्स पार्टी को यहाँ पर हो गए, सवाए लूट मार के यहाँ कुछ नहीं किया। अभी इन्होंने जमीनों की बात की तो चाहे बैरिया टाउन हो, चाहे गोट हो, चाहे कहीं पर भी कब्जा माफिया हो, तो उसके पीछे जो है वो पीपल्स पार्टी का हाथ होता है। तो ये जो अभी बातें कर रहे थे डिफेंस और क्लिफ्टन की, तो जहाँ पर अभी जरदारी हाउस है तो वो एक जरदारी हाउस नहीं, आप वहां पर देखें तो ये 50 बंगलों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, तो वहां पर अब कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता।
सबको इन्होंने भगा के वहाँ पर जो है वो सारे कब्जा कर लिया। अच्छा सर, एलिगेशन से हटके आप आ जाए ना, देखिए हकाइक पर मबनी गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद है ना? जी डॉक्टर साहब मौजूद है, जवाब बिल्कुल दें आप जो कारकर्दगी उस पर बात कर लेना। एक तरफ आपकी पार्टी की जानिब से ये, सर सुन लेना, सवाल ले लें, सरदार असलम साहब प्लीज सवाल ले लें। आप मुझे ये बता दीजिए, आप गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से बयान आता है, वो कहते हैं कि मुर्तज़ा वाब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, पहले से तय था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची गैर सियासी होगा। सर कोई तहरीरी मुआहिदा था तो सामने ले आइए, बता दीजिए। देखें, ये तहरीरी माहदे जरूरी नहीं है कि तहरीरी माहदे हों। यहाँ पर बैठ के जब आपस में डिस्कशन होती है पार्लियामान के अंदर बैठकर, तो वो भी एक तयशुदा बात होती है कि हमने यहाँ पर ये काम करना है, तो जरूरी नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आप पहले ये क्लेम कर रहे हैं कि तय हो चुका है, उसके बाद आप कह रहे हैं जरूरी नहीं है। के पास आ रही है, आप जवाब अंदर दीजिए। डॉक्टर साहब बताइए, पानी का जरा, मसला हो, चाहे रोडों का वक्त मसला कम है, हो, डॉक्टर चाहे साहब कुछ बोलिए। दूसरा। जी, डॉक्टर साहब तो यहाँ पर कोई मैं इसका काम इन्होंने सरदार काम साहब किया, मैं तो आपको वो नजर बताऊं, आता ना सामने। सरदार साहब मैं आपको बताऊं, जरदारी हाउस पे बाद में आते हैं, पहले हम आते हैं बिलावल हाउस पे। आपने वहां पे क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन आपके एमएनए एमपी थक चुके हैं एलिगेशन लगा के। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये टॉक शो, ये हमारे दोस्त लेके चलता हूं मैं आपको बिलावल हाउस। वहां पे आप देखें, बिलावल हाउस के बैरियर के अंदर कराची के लोग रह रहे हैं। आप लोगों ने बोला था ना कि वहां पे आप लोगों ने जुल्म किया है, आपके कब्जे हैं, आपको मासूम लोगों को। मैं अभी लाइव आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे साथ चलें अंदर। बिलावल हाउस के जो बैरियर है उसके अंदर बेंगलोज है, वहां पे कराची के लोग सुकून से रह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, ऐसे पड़ोसी रह रहे हैं। और दूसरी बात आते हैं आपकी यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन कराची की, मुर्तजा वाब साहब एक पढ़े लिखे कराची का बेटा है, उसको इतनी काबिलियत है, वो पहले सिंध का तर्जमान था, अब कराची का अगर एडमिनिस्ट्रेशन लगता है तो ये मैं कहता हूं एक खुशकिस्मती है कराची वालों की। और यही मुर्तजा वाब है जो गवर्नर, जो आज ये इस्माइल साहब जो एतराज कर रहे हैं ना, यही मुर्तजा वाब साहब है जो इसकी इंग्लिश ठीक करता है, यही मुर्तजा वाब है जो इसके ट्वीट ठीक कराता है, यही गवर्नर है जिसको उर्दू नहीं लिखने आती और अब ये गवर्नर हाउस में बैठा हुआ है। इसलिए हमें पीपल्स पार्टी वालों को फख्र है कि अगर मुर्तजा वाब साहब को हमारी लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन लगाती है तो वो भरपूर काम करेगा। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं, आपने जो इस इलेक्शन में ये एमक्यूएम का जो मैंडेट चुराया था, वो इस कमिंग इलेक्शन में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो मैंडेट होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होगी कराची में, और एडमिनिस्ट्रेशन भी कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और सीएम भी पीपल्स पार्टी का होगा। पार्टी की। और अगर मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर भी लग गया तो यहाँ पर कोई सुरखाब के पार फिर भी नहीं लगने लगे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ना कि वो ट्यूटर ठीक कराते हैं, तो वो सबसे पहले बिलावल को जो है ना वो ट्यूटर ठीक करवा लें, उसकी लैंग्वेज ठीक करवा लें, जिसको तो ना वो ही और शी में फर्क करना नहीं आता। वो जरा सरदार असलम साहब मैं तर्जुमान नहीं हूँ, अच्छा सरदार असलम साहब मैं तर्जुमान नहीं हूँ सिंध हुकूमत का, लेकिन मैं आपको कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बता सकता हूँ ऐसे हेल्थ के हवाले से जो सिंध हुकूमत ने काम किया। आप मुझे पंजाब में बता दें, आप मुझे खैबर पख्तूनख्वा में बता दें, सेहत कार्ड पे किसका इलाज होता है। सर मैं गया हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान जाता हूँ, पंजाब में डायलिसिस की मशीनें खराब है। आप मुझे बता दें, आप मुझे NICVD के नौयत के एक अस्पताल बता दें जो आपकी हुकूमत ने 3 साल में बनाया हो। आप बता दीजिए, ट्रॉमा सेंटर NICD का नाम नहीं लो, इनसे हजम नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, एक हफ्ता पहले आप ये दावा कर रहे हो ना खैबर पख्तूनख्वा KPK से एक बच्चा आया है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, कहां पे? घंबड में, सिंध का ये छोटा शहर है, वहां पे ट्रांसप्लांट हुआ है। वो बच्चा, उसकी फैमिली खुशी खुशी से वो मुफ्त में ऑपरेशन करा के गया है। ये सिंध हुकूमत का कारनामा है, ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। आपको मैं इंटीरियर सिंध में नहीं लेके जा रहा हूं, मैं आपको कराची का गिनता हूं। ट्रोमा सेंटर, NICD, साइबर नाइफ की मशीन है वो, और पूरा जाल बिछा हुआ है। जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, आपके पास सिर्फ इल्जाम लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी मैं सरदार साहब आपको कहता हूं कि अभी आपका घबराने का वक्त आ चुका है। आपके साथी, दो साथी, एक सेकंड मुझे आप ये बता दीजिए सरदार असलम साहब, रेडिंग अस्पताल में जाहिर
10 साल होने को है आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, ऑक्सीजन ना होने से 50 से ज्यादा लोग मर गए, जहाँ भाग हो गए। आप मुझे बताइए सर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से आप जवाब दे दीजिए, कहाँ क्यों नहीं पहुंचाई वक्त पर ऑक्सीजन? सिंध की ओर बात कर रहे हैं हम, तो सिंध में इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसमें अगर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है तो कराची शहर देता है। यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा? सरदार असलम साहब, आप बता रहे हैं डॉक्टर राकेश साहब को कि जी आपके एमएनएस को फंड मिल गया है और अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी वाले आप ये कहना चाह रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे। सर, ये न करने का तो सवाल नहीं, हम तो खान के सिपाही हैं, हम गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। तो गलत कहिए, फिर काम नहीं हो रहा, आपके लोग नहीं कर रहे। तमाम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कहीं पर गलत फंडिंग हो रही होगी, डॉक्टर साहब बता बता दीजिए कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है कराची के लिए, उनके खिलाफ बात करने के लिए, क्योंकि हमें इतना हौसला और करेज है कि हम गलत को गलत और सही को सही कहें। डॉक्टर साहब बताने लगे। अच्छा डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको, सरदार साहब मैं आपको बताऊं, मुझे कोई भी ऐसी इनॉग्रेशन बताएं जो आपके एमएनए ने कराची शहर में कोई की हो। हाँ, अलबत्ता आपका सिलेक्टेड वजीर आजम जो माजी के प्रोजेक्ट है उनका री-इफ्तिताह कर रहे हैं। यहाँ पे भी सिंध में जो लेबर कॉलोनी सर मैंने आपको सुना है, आप मुझे सुने। रोडें बन रही हैं, उनके हल्के में काम हो रहा है, यहाँ पर रोडें बन गई हैं, सड़कें बन रही हैं, ये पूरे इलाके में आप आकर देखें। कौन सा इलाका है? हमें भी तो बताएं, हम भी जाएं। मैं भी कराची में रहता हूँ, कराची को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे बताएं, मैं जाऊँ। में बन रही है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, और कैसे बताऊँ? अलबत्ता आपका एक एमएनए है, वो रस्तों पे चंदा लेके लोगों को वो छोटे छोटे कारपेट जो सरकारी जो गाड़ियां से है ना छीनेंगे, उनकी कारपेट कर रहा है। ये अलबत्ता हमने देखा है, बाकी कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा है। मेरी जान, मैं आपको बताऊं सरदार भाई, आपको मैं बताऊं, लेकिन आप 15 साल से आपने क्या किया यहाँ पर लोगों के लिए? हमने वो किया है, हमने की वैक्सीन आपके पास नहीं है, थर में लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे वहाँ पर भूखे मर रहे हैं। किसने बोला आपको? आपके पास थर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, लारकाना में वैक्सीनेशन नहीं है, इनके अलावा आपके पास कोई और इतराज है सिंध हुकूमत को कहने के लिए? जाकर दिखाया कि लारकाना के अंदर किस कदर वहाँ पर लारकाना में हमारे सवाल ले लें सरदार साहब, सवाल ले लें सरदार साहब, सवाल ले लें जी। सरदार साहब, आज अरबाब गुलाम रहीम जो कि आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, थर के इलाके न्यू छोर में बड़े बड़े होर्डिंग्स उनके लगे में सर, वो आपके इत्तेहादी हैं, आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। शामिल हुआ है तो वो हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन थर के अंदर के तो मैं हालात बता रहा हूँ, हुकूमत तो पीपल्स पार्टी मैं बताता हूँ आपको, पूरा अंदर बता दें सर मुझे सुनेंगे, आपको मैं जवाब दूं। जल्दी बता दें, 30 सेकंड। सर यहाँ पे आरओ प्लांट थर में पीपल्स पार्टी ने लगाए, रोड का स्ट्रक्चर, सर मेरे को सुने ना, रोड स्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी ने किया, पावर प्लांट बड़ा, सबसे बड़ा पावर प्लांट पीपल्स पार्टी ने लगाया है, और आपको सिर्फ इल्जाम की सियासत के अलावा आपको और कुछ नहीं। मेरे भाई में अभी होकर आए, जो बाद में खुद देख कर आए हो, तो मैं वो कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया सरदार असलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वक्त कम है, इंशाल्लाह दोबारा भी प्रोग्राम में आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे, और इस हवाले से आने वाले दिनों में नाज़रीन सूरत हाल मजीद वाज़े हो जाएगी। क्या वाकई गवर्नर सिंध तब्दील होने जा रहा है? क्या वाकई सिंध में अपोजिशन लीडर की तब्दीली? ज़राए से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद जो है वाज़े हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आपने मेरे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, के साथ वक्त हो जाता है हेडलाइन न्यूज़ का। चलते हैं हेडलाइन की तरफ, हेडलाइन के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश शामदीद। हम बात करें जी अफगानिस्तान के हवाले से। अब जो बाइडन का जो बयान सामने आया है वो बहुत अहम है, और इसी का खदशा था जो बाइडन साहब ने फरमा दिया है कि अब अफगान जाने और अफगानिस्तान जाने। यही लोगों को खतरा था कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो जंग जीती थी उसके बाद भी अमेरिका इस तरह राह फ़रार इख्तियार की थी, और एक बार फिर अमेरिका ने राह फ़रार इख्तियार की और साफ़ तौर पर बोल दिया अब अफगान जाने और अफगानिस्तान जाने। अशरफ गनी अमेरिका गए थे, मुलाकात की थी, वहाँ भी उन्होंने ये जवाब दिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। उन्होंने ये कहा था कि जी हम अब अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ ना हमारे फोर्सेस होंगी ना मदद कर सकते हैं। हाँ, पैसों से आपकी मदद ज़रूर हो सकती है, लेकिन फोर्सेस से नहीं हो सकती।
اور ظاہر ہے اب جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ مشن تو تب ہی مکمل ہو گیا تھا جب اسامہ بن لادن کو انجام تک پہنچایا گیا. امریکہ کا فوجی مشن 31 اگست کو ختم ہو جائے گا. طالبان پر بھروسہ نہیں لیکن افغان حکومت کے تحفظ کے لیے افغان فوج پر بھروسہ ہے. اب یہ دیکھیے طالبان سے کہہ رہے ہیں جی ہم پہ طالبان پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، حالانکہ یہی طالبان ہے جس طرح کل کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا اور اب باتیں بہت ساری سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور ان کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا تھا اور ریکویسٹ کی تھی امریکہ نے کہ جی ایک تقریباً سال سوا سال اس بات کو ہو گیا ہے کہ ہمارے فوجیوں پر آپ گولی نہیں چلائیں گے اور ہم آپ پر گولیاں نہیں چلائیں گے. اور وہی ہوا کہ گزشتہ ایک سوا سال کے دوران کسی طالبان نے کسی امریکن فوجی کو نشانہ نہیں بنایا. اس طرح امریکن فوجیوں نے طالبان کو نشانہ نہیں بنایا. جو فورسز وہاں لڑ رہی تھی، افغان فورسز لڑ رہی تھی یا نیٹو کے جو فورسز تھی وہ ان کا مقابلہ ہو رہا تھا طالبان سے. تو اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار معروف کالم نگار نصرت مرزا صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نصرت مرزا صاحب. وعلیکم السلام جی. نصرت مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ جو بائیڈن کا بیان آ چکا کہ جی مشن تو تبھی مکمل ہو گیا تھا جب اسامہ بن لادن کو انجام تک پہنچایا گیا. امریکہ کا فوجی مشن 31 اگست کو ختم ہو جائے گا. سر یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا مشن تو اسامہ بن لادن کو جو انجام تک پہنچا دیا تھا ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ظاہر پالیسی جاری رہی امریکہ کی. اس کا میں ایک جملے میں کہتا ہوں، ایک محاورہ جو ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. ان کو ڈیفیٹ تو اس وقت ہو چکی تھی اور اس وقت میں جو جنرل پٹیاس تھا وہ جگہ جگہ جا کر گیا ہے، پورے امریکہ کے جو تھنک ٹینک سے وہاں گیا اور اس نے جا کر سب کو راضی کیا، کیونکہ وہ جو کلنٹن تک بھی راضی نہیں تھا، وڈرا کے لیے تیار تھا. اور یہ پٹیاس یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں، جھوٹ بولتا تھا. اور اس کے بعد میں اس نے جا کر جو تھنک ٹینک جتنے بھی واشنگٹن تھے وہاں گیا اور وہاں جا کر یہ اس نے پرچار کیا کہ میرے ساتھ میں یہ زیادتی ہو رہی، ہم جیت رہے ہیں. تو پھر امریکہ نے اس کو سزا بھی دی اور اس کو پھر ڈائریکٹر بنا دیا CIA کا، اور پھر اس کے بعد میں ایک عورت کے اس میں رکھ کر اس کی سزا دی. اچھا اس میں نصرت مرزا صاحب بڑی اہم بات یہ بھی بائیڈن نے کہا جو کہ پہلے ہی خدشہ تھا جس بات کا کہ امریکہ ہاتھ اٹھا لے گا اچانک، اور یہی ہوا رات کی تاریخی میں جس طرح بگرام سے بھاگے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد جو بائیڈن نے کہا ہے جی اب افغان جانے اور افغانستان جانے، یعنی یہ جان چھوڑا کے وہ تو بھاگ گئے، اب خانہ جنگی وہاں ہوتی ہے تو ہوتی رہے. ہمارے ساتھ بھی یہ کیا کہ جب یہ جنگ جیت گئے اور سنگل سپر پاور بن گئی، USA چلا گیا تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اور جو ڈیبریز تھی، جو گن تھا وہ ہم نے سنبھالا اور سارے ہمارے اس کے نتیجے میں ہمیں کرشر کلچر آیا، ہمارے پاس جو ہے ہیروئن کلچر آیا، اور جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ابھی تک اس کے اور ہمارے اتنے آدمی شہید ہوئے، 70,000 کے قریب آدمی شہید ہوئے. تو یہ ہم پہ ظلم کرتے رہے ہیں. تو افغانستان میں اب مرزا صاحب افغانستان میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کا کوئی فارمولہ ہے؟ بھائی امن میں جو ہمارا پاکستان کا فارمولہ ہے وہ اسی طریقے سے آ سکتا ہے کہ سب افغان مل کے کام کریں، اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. طالبان اگر سے جیت رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طالبان نے 2 سپر طاقتوں کو شکست دی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کابل پہ قبضہ بھی کر لیا تو پھر 2 برادری ہیں جو 40% ہے، 3 برادریاں جو ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ اگر نہیں دیں گی. وہ اب یہ کہتے ہیں، اتمار یہ کہتا ہے اور وہ ان کا سیکورٹی ایڈوائزر یہ کہتا ہے کہ صاحب پہلے ہمیں پشتون ہم پر حکمرانی کرتے تھے تو ہمیں اس وقت حکمرانی کا تجربہ نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں ہمارے پاس فوج نہیں تھی. اب ہمارے پاس فوج بھی ہے، ہمیں حکمرانی کا تجربہ بھی ہے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر سول وار سے بچنا ہے تو ان سے کچھ نہ کوئی آپ نے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اپر ہینڈ ہوگا، جب ہماری پوزیشن اچھی ہوگی تو ہی ہم ان سے اشرف غنی سے. اب یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ ایران میں جو ظریف ہیں ایران کے وزیر خارجہ، انہوں نے بلا کر ان سے بات چیت کرائی ہے، تو یہ ایک اچھا شگون ہے. اور رشیا کو بھی یہ چاہیے، پاکستان کو بھی چاہیے. تو اب یہ پہلے جو پاکستان اکیلا کرتا تھا وہ کام ہم مل کر 3-4 ملک مل کے کریں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نصرت مرزا صاحب ذرا سا سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. فرمائیے گا کہ اب روس کی سفیر کی جانب سے بھی، وزیر خارجہ کی جانب سے، پھر ایرانی سفیر کی جانب سے بھی، سب کی جانب سے ایسا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یقینی طور پر ایک سول وار کی طرف افغانستان جا رہا ہے، بہت بڑی خانہ جنگی ہو سکتی ہے. پھر ایران نے بھی اب صاف انکار کر دیا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دیں گے. پاکستان پہلے دیں گے، ہمارے پاس کہاں گنجائش ہے. اب ہمارے یہاں بھی ظاہر سرحدیں بند کر دی گئی ہیں، سرحدیں بند کر دی گئی ہیں. سر اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو براہ راست پاکستان کتنا متاثر ہوگا؟ بھائی ہم یہی ان کو سمجھا رہے ہیں طالبان کو کہ بھائی دیکھیے حکمران، جو آپ پہلے آپ جہاد کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا،
اب تو یہ جو آپ کے اپنے بھائی ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو جو کچھ بھی غدار ہیں آپ ان کہتے ہیں غدار ہیں, ٹھیک ہے غدار تھے, انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا, لیکن آپ کہاں جائیں گے؟ اتنے آدمی کو تو نہیں مار سکتے نا آپ, جو کہ 40% آپ کی آبادی کا حصہ ہیں, تو ان کو کہیں نہ کہیں آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اور جب آپ فتح مکہ کو دیکھ لینا, صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں, تو فتح مکہ ایک بہترین مثال ہے آپ کے لیے. آپ تو مسلمان ہونے کے ناطے اس پر عمل کریں نا, کوئی طریقہ وضع کریں کہ جس سے کہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم حارث نواز صاحب. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. نصرت مرزا صاحب بھی موجود ہیں. سر بدلتی ہوئی افغانستان کی صورتحال, طالبان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ خطے پر یقینی طور پر بہت ساری جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں. سر خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, پھر ایران نے بھی منع کر دیا کہ پناہ گزینوں کو ملک میں جگہ نہیں دیں گے, پاکستان نے بھی اب سرحدیں بالکل بند کرنے کا اعلان کر دیا. سر کیا ہوگا؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے, یہاں پہ لائن پہ بہت شور آ رہا ہے. جی ہیلو جی سر. جی حارث نواز صاحب. ہیلو جی سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو اچھا آئی تھنک آواز ان تک نہیں پہنچی. جی نصرت مرزا صاحب سر کنٹینیو کیجئے گا, بتائیے گا کہ کیا ہوگا آخر. نہیں میرے خیال میں اب ہم جو ہے کوئی نہ کوئی جب 4-5 ممالک ہیں ایسے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے سیٹل کرا لیں اور طالبان کو منوا لیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی آپ راستہ نکالیں آپس میں, اپنے بھائی ہیں آپ کے, آپ ان کو کسی نہ کسی طرح سے اکوموڈیٹ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کا جو پلان ہے اس کو ہم فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 4-5 ممالک مل کر, اور ہمیں یقین ہے کہ ہم فیل کر دیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں خانہ جنگی ہو, اور سی پیک کا جو کام ہے اور پاکستان کو جو ایکسیس ہے سینٹرل ایشیا کی اور چائنا کو وہ ہم نہیں دیں. تو اب وہ چائنا ان کی جو کچھ بھی مدد کر سکتا ہے وہ ان کی فائنینشیل مدد کر سکتا ہے, جس پر اشرف غنی نے بھی کہا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا, ظاہری بات ہے انڈیا نے افغانستان میں بہت بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ کر رکی ہے, اب کیا سمجھتے ہیں انڈیا, کیونکہ جے شنکر نے بھی جو ہے وہ ملاقات کے حوالے سے کہا تھا, سر کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 17 تھا جس میں 134 آدمی آتے ہیں انڈیا کے کسی بھی جہاز میں, جو امریکن میڈ ہے, وہ اس نے 3 پھیرے تو 24 گھنٹے میں لگائے ہیں فرائیڈے کے دن, اور لاسٹ فرائیڈے کو, اس فرائیڈے کو نہیں, پچھلے فرائیڈے جب امریکہ وہاں سے نکلا ہے تو وہ پہلی دفعہ یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہے انڈیا خود بھی, ان کے فوجی بھی وہاں پہ موجود تھے, اور اس میں اتنا ہی سامان آ سکتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ اس نے وہاں کے وہ محلات بنائے ہیں, بلڈنگیں بنائی ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو ان کا یہ بات, تو ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو قطر میں جا کے جے شنکر ملا تھا وہ فیل ہو گیا, ان کا وہ فیل ہو گیا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی موجود ہیں. اس پر تو سر حارث نواز صاحب آپ سے بھی جاننا چاہیں گے ہم کہ وہ تو جے شنکر صاحب ملے دوحہ میں, ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول بھی بار بار چکر لگا رہے ہیں, وہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں, لیکن اب تہران میں جو کچھ ہو رہا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, وہاں بھی جا رہا ہے وفد ایک انڈیا کا, جا کے بات کرے گا طالبان سے. وہ چاہ رہے ہیں جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے کر چکا ہے افغانستان میں, ظاہر ہے افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کرنے والا بھارت تو بہت زیادہ پریشان ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب؟ دیکھیں اس میں ایک بات قیمت انڈرسٹینڈ, جو اسٹیک ہولڈرز ہے نا وہ اس میں, اچھا اس میں سر انڈین صحافی بھی ہمارے ساتھ ہندوستان سے روہت شرما سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے سر کنٹینیو کیجئے آپ گا. کو خوش آمدید کہتے ہیں روہت شرما. اس میں بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ بیسیکلی وہ ہیں پاکستان, ایران, چائنا, رشیا اور سینٹرل ایشیا. ایک تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, اور ظاہر ہے کہ ان کی باہمی رضامندی سے وہاں پر امن اس لیے ہوگا کہ سب کو افیکٹ کرتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں طالبان نے ابھی کابل سے دور 1-2 گھنٹے کے فاصلے پہ رک رہے ہیں, انہوں نے ایک پیس پلان ان نے پہلے ہی افغان گورنمنٹ کو دے دیا ہے, اور اب اس کا انالیسس کر رہے ہیں, پھر وہاں طالبان دوبارہ دیکھیں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر خانہ جنگی نہیں کریں گے, ہم لڑائی نہیں کریں گے. اب ان کو بہت سبق سیکھ لیا پچھلے 4 دہائیوں سے لڑکے, اور پھر دنیا نے بھی یہ کہہ دیا ہے پاکستان نہیں اس میں, لیکن بریگیڈیئر صاحب لیکن اس میں افغان صدر اشرف غنی کا بیان بھی تو سامنے ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت طالبان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تو ظاہر لڑائی تو ہونی ہے, خانہ جنگی تو ہوگی. پھر نہیں دیکھیں ہتھیار ڈالنے کی بات نہیں ہے, میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ افغان گورنمنٹ کی مدد سے دونوں میں آپس میں باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ایک براڈ بیس ایتھنک بیلنس ایتھنک جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے. اس کو یہ ہینڈ اوور ہوگا, اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں
इलेक्शन होंगे जो कि दुनिया रिकग्नाइज करेगी इसको, और डायरेक्ट उस पर तालिबान मेजोरिटी में है, सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी जो अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, मेजोरिटी के हिसाब से। ये चीजें जिसकी वजह से अब हालात उस तरह के नहीं होंगे। पाकिस्तान ने, ईरान ने, चाइना ने तालिबान को बहुत समझाया कि ये आपके लिए, अफगान जो वहाँ के अवाम के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों खाना चाहिए। अब आप इसको बोल दरअसल में समझ आ रही है, इसीलिए वो पीस प्लान दे रहे हैं। ठीक अच्छा है जी। सर, शामिल गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर रोहित शर्मा इंडिया से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, सीनियर भारतीय सहाफ़ी भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। रोहित शर्मा साहब, फरमाइएगा, इंडिया ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अफगानिस्तान में, अब ज़ाहिर है दिन ब दिन उसमें जी जी उसमें इंडियन जो इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा अरसलान जो हम बात कर रहे थे, खबर सामने आई थी, रोहित, खबर थी हमारे पास भी कि कल इंटरनेशनल मीडिया की बता रहा हूँ मैं आपको कि भारतीय मीडिया ने वहाँ बड़ा वावेला किया हुआ है कि जी तालिबान हेरात में जो भारतीय फंड से डैम बना था उस पर कब्जा कर लिया, जबकि उसकी तरदीद की थी तालिबान ने भी और अफगान हुकूमत ने भी। जी रोहित शर्मा, आवाज आ रही है आपको? अच्छा ठीक है। नुसरत मिर्जा साहब, आप भी बताइएगा, भारतीय मीडिया की जानिब से वावेला किया गया कि उनकी रकम से तामीर करदा जो डैम था उस पर भी कब्जा कर लिया गया। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको काफी ज्यादा जो है वो हाइप दी थी। इसको सर क्या कहना चाहेंगे, जबकि तालिबान की जानिब से तरदीद की गई? तालिबान वो कब्जा करेंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है कि तालिबान ये कर देंगे कि साहब वहाँ छोड़ देंगे, जो चीज़ का उनकी है अफगानिस्तान में जो कुछ भी चीज़ बनी हुई है वो उस पर वो कब्जा करेंगे। इसमें क्या दो बातें हैं कि वो मिर्जा साहब, इस पर वो ठीक है, आपकी बात, आगे जाके कब्जा हो जाएगा, लेकिन इस वक्त तक वहाँ तालिबान ने तरदीद की है, अफगान हुकूमत ने भी तरदीद की है कि उस डैम पर अब तक तालिबान ने कब्जा नहीं किया। तालिबान भी कह रहे हैं कि हमने अब तक वहाँ कोई कब्जा नहीं किया, हेरात में जो डैम बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हेरात में ईरान के लोगों ने ये बात कह दी है, ईरान की हुकूमत ने हजारों लोगों को कहा है कि आप तालिबान के साथ में ताउन करें, और ये क्लियर कट है कि उनको जो वहाँ पर ताउन तो ईरान कर ही रहा है। ये तो महमूद अहमदी निजाद ने भी सर ये इल्जाम लगाया मामलत का तो ईरान के ऊपर। भाई वो ठीक है जो कुछ भी लगाएं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ईरान मुकम्मल ताउन कर रहा है तालिबान के साथ में। बिल्कुल। और इस लिहाज से आप देखेंगे कि हेरात के अंदर कोई जंग नहीं हुई है और कब्जा हो गया, और वो उन्होंने आपने कब्जा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने आपस में जो इत्तेफाक राय थी वो कर ली है कि भाई हमारा इससे में हमारे मामलात में आप मुदाखलत नहीं करेंगे, हमारा जो फिरका है, हमारा जो मसलक है, उसके हिसाब से इस पर। लेकिन इस मौक़िफ़ जो था अहमदी निजाद का वो ये था कि तालिबान के लिए ईरानी हिमायत ईरानी अवाम की साख की तौहीन है। दोनों अदा कर दो मुझे। वो कह रही ईरानी अवाम की तौहीन है, उनकी साख की तौहीन है मामलत करना तालिबान की। देखिए तौहीन किसी की भी नहीं है, बात यह है कहने की कि तालिबान को, बहरहाल तालिबान ने अपने आप को बहुत सीखा है और सबने बहुत सीखा है, सबने बहुत सिर्फ सीखा जो है। हुकूमत जिसको नुकसान हो रहा है वो अशरफ गनी है। अशरफ गनी और अब्दुल्ला इनको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आवाम को ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो रोहित शर्मा, आपकी तरफ आऊंगा। रोहित, हाँ जी, अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स खर्च करने वाला आपका देश भारत परेशान है, भारतीय मीडिया बौखला चुका है जो इस तरह की बातें कर रहा है। जी हेरात में जो भारतीय फंड से डैम बना था उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और इस तरह की बातें, लेकिन तालिबान ने तरदीद की, फिर अफगान हुकूमत ने वहाँ तरदीद कर दी है। क्या कहेंगे इस पर? आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट डूबने लगी है तो जाहिर इस तरह की बातें सामने आएंगी? हमने इन्वेस्टमेंट कभी नहीं की थी, हमने डेवलपमेंट की थी। हमने उनके लिए डेवलपमेंट करके उनको डैम बना के दिया, उनको सड़कें बना के दी। इंडिया हमेशा डेवलपमेंट में विश्वास करता है और इंडिया ने उनके लोगों के लिए किया था, वो तालिबान के कब्जे में हो या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के कब्जे में हो, किसी के भी कब्जे में हो, वो यूज लोगों के लिए होगा। हमें इतना बहुत है हमारे लिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये चाहते हैं कि वो किसी के हाथ में आ जाए, किसी के हाथ में आ जाए, बट लोगों को उसका फायदा हो। हमने ये किया है और वी हैव डन इट, वी आर डूइंग इट। हम आज भी कर रहे हैं और अगर हम लोग को और मौका दिया जाए तो हम लोग वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे। हम लोगों ने बनाई भी हैं। अच्छा, तालिबान से हम लोग रोहित, तालिबान से मुज़ाकरात के लिए भी जाहिर है जयशंकर साहब भी गए थे और अब कहा जा रहा है तेहरान में भी तालिबान मुज़ाकरात हो रहे हैं अफगान हुकूमत के साथ, वहाँ हिंदुस्तान से भी कोई लोग गए हैं बात करने के लिए तालिबान से। तालिबान से हम लोगों का, इंडिया का
एक लिंक खुला है, क्या लिंक खुला है अभी तक किसी को नहीं बताया गया, ठीक है। लिंक खुला है, दैट डजंट मीन कि बातचीत डायरेक्ट चल रही है, कोई बीच में मीडिएटर होगा। अच्छा, बातचीत करना चाह रहे हैं तो हिंदुस्तान, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं आप? ये बात तो मेरी गवर्नमेंट ने मतलब तस्लीम नहीं की, मेरी गवर्नमेंट ने डिनाई नहीं किया, तो मैं कैसे कर नहीं दूंगा? किया। मैं सवाल इसलिए, सीधी सी बात है। हाँ इसलिए सवाल करना चाह रहा था क्योंकि एपीसी अभी हुई थी कश्मीर के हवाले से, आप कहेंगे अफगानिस्तान से डायरेक्ट कश्मीर आ गया, लेकिन लिंक इसलिए बनता है कि वहाँ जो हुर्रियत पसंद थे रहनुमा, किसी को भी नहीं बुलाया गया। जो कठपुतली हुकूमत आपने बनाई हुई है वहाँ पर हिंदुस्तान ने, उन सबको 14 लोगों को वहाँ बुला लिया था मोदी साहब ने, उन लोगों को नहीं बुलाया जो वहाँ जेलों में बंद हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं आज़ादी के लिए और जो बात कर रहे हैं बार बार वहाँ पर। तो उनसे बातचीत हो सकती, तालिबान से, तो उनसे क्यों नहीं हो सकती? जिसको आप बोल रहे हैं कि वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो आज तक एक इलेक्शन नहीं लड़े हैं। उनको ये नहीं पता कि वो उनको वोट कितने मिलेंगे। इलेक्शन लड़े, सामने आएगा दूध का दूध, पानी का पानी, पता लगेगा कि क्या हालत है। असलियत सामने आए ना, असलियत तो सामने नहीं आ रही। वो लोग ऐसे, अगर मैं क्लेम कर दूं यहाँ दिल्ली में बैठ करके कि सिंध का जो चीफ मैं हूं, तो मान लेंगे आप? वो भी अपना कहीं पर क्लेम करते हैं, जेल चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। सर तो फिर आपके ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने क्यों वहां पर आर्टिकल 370 और 35A का नफाज किया, इसका भी जवाब दे दीजिए। 370 और 35A पाकिस्तान को बेचारे को बड़ी प्रॉब्लम हुई। हमारा लॉ था, हमने हटा दिया, हमने इत्तेसाल लगा के रखा और उसे हटा दिया। हमारा लॉ था, हमारे एरिया में सर था। कैसे लॉ था? ऑक्युपाइड इलाका है, कितना से इलाका है, कैसे आपका था? मकबूजा जम्मू कश्मीर आपका कहाँ से इलाका हो गया? ये तो आप ज़ेर तसल्लुत है हिंदुस्तान के। आप इसका मतलब यूनो के हवाले से करारदाद का नहीं पता आपको कि राय शुमारी होनी है, जो 70 साल से नहीं करा रहे आप, और गए भी आप ही थे सबसे पहले वहां। लेकिन जनाब अली, जब आपने मुझे ऑफर दिया था इस पे आने के लिए, मैंने आपको बोला था मेरा आंसर पूरा कंप्लीट होगा, तो आप कंप्लीट कीजिए। नहीं, ये तो सवाल था रोहत, अब जवाब दीजिए। हाँ, तो मेरा सवाल 10 सेकंड का और आपका आंसर 1 मिनट का, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। मैं आपको बोल रहा हूँ मुतनज़ा इलाका जो आपने बोला, वो मुतनज़ा इलाका किस एंगल से आप बताएंगे कि हमारा इलाका कौन सा है कौन सा नहीं है, राइट? हमारे दुनिया कह रही है ये मुतना। अच्छा, फिर आप कहेंगे, फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा जवाब दे लें, जवाब दे लें, आप जवाब दे दें। जितना आपने इंस्ट्रूमेंट आजादी के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, पाकिस्तान ने भी साइन किया था, हमने भी किया था, और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे पास है, हमारा साइंड है, वो पब्लिक में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो मुतनज़्ज़ा इलाका है किसी और का इलाका? वो हमारा इलाका है, हमारे पास है। अब वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पूरा कश्मीर वोट करता है उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, पूरे कश्मीर हमारे एमपी वोट करता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं वो मुतनज़्ज़ा इलाका है? मुतनज़्ज़ा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल हमारा इलाका है, बिल्कुल ठीक इलाका है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया जवाब आपका? जो बोले आप लोगों के मंसूबे जवाब हो गया आपका? हाँ बिल्कुल हो गया। आप बोले 8 लाख फौज व मुसल्ला रखकर आप वहां इलेक्शन कराते हैं और कहते हैं जी मुतनाज़ा नहीं है। वहां 1 लाख से जायद पिछले 30 साल में कश्मीरियों को शहीद कर दिया, आप कह रहे हैं जी मुतनाज़ा नहीं है। 8 लाख फौज क्यों रखी हुई फिर छोटे से कश्मीर में आपने? अब ये 8 लाख फौज की फिगर आपके पास कहां से आई मुझे तो नहीं पता। इंटरनेशनल मीडिया में मौजूद है, रोहित गूगल कर लें। आंसर मेरा पूरा ले लीजिए। आपकी गवर्नमेंट 7 लाख क्लेम करती है, आपकी पर्सनली आपके चैनल की 1 लाख और वहां पे मान लिया, चलिए अभी भेजी है ना आपने, एपीसी के बाद भेजी है आपने, और आपकी गवर्नमेंट है 7 लाख क्लेम करती है। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा सकता हूं आपके मिनिस्टर्स की। अब आ जाइए, अब ये जो 7 लाख आप क्लेम करते हैं वो 7 लाख आप क्लेम करते हैं, हम नहीं करते, राइट? कितनी है वहां पे वो आपको पता ही नहीं है। आप तो दुनिया में इससे ज्यादा होगी, मलिहा लोधी। अब आप पूरा सुन लीजिए। हाँ, आपकी मलिहा लोधी यूएन में गई और एक फोटो दिखाई कि ये बच्चा कश्मीर का है, इसको पैलेट गन से मारा गया, निकली सीरिया की फोटो वो, है ना? तो ऐसे तो झूठ आप बोलते हैं सुबह शाम। कितने झूठ आपके पकड़े गए? करगिल में आपके आदमी गए थे, है ना? आपने पहले बोला मुजाहिदीन गए, बाद में आपने मान लिया कि हमारी आर्मी है। तो पाकिस्तान जो झूठा कंट्री है, अब ये शर्मा ये अच्छा, अब ये बात आपने फिर वो ले गए। अब मैं फिर 1947 शुरू कर दूं। मैं तो ये बताना चाह रहा था आपको, अब आप चाह रहे हैं बहस हो। मैं कह रहा हूँ दलाइल के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना। इस वक्त सबसे मेन मुद्दा जो है अफगानिस्तान है, उससे जुड़ता हुआ मकबूजा जम्मू कश्मीर है। हमने ये कहा आपसे कि भाई वहाँ अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च कर दिया, परेशान है हिंदुस्तान, भारतीय मीडिया बौखलाया हुआ है, तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उस पर भी आप कह रहे हैं जी हम तो वहाँ घर बना के दे रहे थे, सड़कें बना रहे थे। ये तमाम चीजें दुनिया के सामने है। आपने अभी 2 मिनट पहले डैम बनाया। डैम किसके लिए बनाया था? पाकिस्तान के लिए बनाया था। या हम वहां पे सब्जी उगा रहे हैं? किसके लिए बनाया था डैम भैया? हमने उनके लोगों के लिए बनाया था। हाँ हाँ बिल्कुल, जहां से 550 सिफारतकार भी जहां रखे हुए थे आपने, वो फरार होने वाले वहां। देखिए
डैम बनाना और बाकी लोग रखना 550 आप क्लेम कर रहे हैं, ये एक और झूठा क्लेम आपने एक डोजियर दिया। हमारे सारे क्लेम झूठे हैं, आपके सच्चे क्लेम हैं सारे। सुन लीजिए ना, आपने एक डोजियर दिया था, यूएन को भी दिया और सारी दुनिया को दिया कि ये इंडिया टेरर फैला रहा है। हमने तो सारे झूठ बोल दिए, कल्पेशन पकड़ा हुआ है वो भी झूठ है, कुलभूषण पायलट पकड़ के वापस दिया था वो भी झूठ है। हम सुन लीजिए ना, कुलभूषण के लिए तो हम खुद गए थे, उसमें हम खुद गए थे, रंगे हाथों पकड़ा है, पूरा आप लोगों का नेटवर्क था राह का, वो पकड़ लिया पूरा। वो आप लोगों वो हमारा का क्लेम है ना, वो आप तो बोलेंगे। अच्छा सर, ऐसे तो नहीं हो आप सकता ना तो कि जो मान आप गए। बोले चलिए, वो ठीक सही है, है ठीक और है, जो हम ठीक बोले है। वो क्लेम है, अच्छा वो जी, क्लेम है। हारिस नवाज साहब से जरा सा पूछ लेते हैं। अच्छा चले आ जाए रोज आप वापस आते हैं, आपकी तरफ आ आते जाते हैं, सर, रोज वापस आपने आपकी बोल तरफ लिया आते ना, हैं। दीगर गेस्ट अरे रुक तो जाए ना, और गेस्ट भी है ना रोज, बात तो सुने। एक बार में एक आदमी, ठीक है एक बार में एक जी, आदमी, रोहित एक बार में और एक भी आदमी। गेस्ट मैं हैं, आपकी उनकी बात भी सुन लेते आपकी हैं। गवर्नमेंट का आपकी तरफ आते हैं, साल तो कर लेते रोहित हैं। आपकी तरफ आते हैं, दोबारा आपको शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है। सर, इंडिया तो मानने को ही तैयार नहीं है कि वो मुतनाज़ इलाका है, सर क्या कहेंगे इस पर? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज यानी साहब साहब पूछ रहे हैं, बता। जी। अच्छा नुसरत मिर्जा साहब, आप जवाब दे दीजिए। सर, इंडिया तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि जी वो मुतनाज़ इलाका है, जो ये क्लेम करते हैं वो कहते हैं वो ठीक है। नहीं, इनको भी एक प्रोसेस से गुजरना होगा, जिस प्रोसेस से अमेरिका गुजरा है। सुपर पावर को हमने जीरो पावर कर दिया, और इनको भी अब इस प्रोसेस से गुजरना होगा, तो इनके समझ में आएगी कि हम क्या बात करें। दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि ये फिगर हमारा है 7 लाख 8 लाख 9 लाख, तो ये फिगर हमारा नहीं है, ये इंटरनेशनल फिगर है। तमाम दुनिया के जो अखबारात हैं, आप गूगल कर लें तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। बीबीसी ये कह रहा है, CBN जो अमेरिका के जो है ABC कह रहा है, सारे लोग सारे अखबारात कह रहे हैं, गार्डियन कह रहा है, सारे देख रहे हैं, फिगर तो यही है। और सारे जो इस वक्त जो कंडमनेशन आ रहा है, जो सारी दुनिया में जाग पैदा हुई है, वो अब कश्मीरियों के हवाले से भी जाग बहुत पैदा हो गई है। तो ये जो कुछ भी कहें। अच्छा, नुसरत मिर्जा साहब जरा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को भी जरा मौका देते हैं। सर फरमाइएगा, सारी आपने गुफ्तगू सुनी रोहित शर्मा की, क्या कहेंगे? ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। रोहित शर्मा से ये पूछें कि यूनाइटेड नेशन में कौन गया था कश्मीर के वेबसाइट के लिए, नंबर 1, ठीक है, वहां पांव पकड़े थे नेहरू ने जाके कि खुदा के लिए जा रहा है कश्मीर में बचाओ। उसके बाद ताशकंद में जाके इन्होंने ताशकंद मुआहदा किया बायलैटरल, कहा गया कि बायलैटरल इससे 2 मुल्कों का इशू है। और शर्मा साहब खुदा का खौफ करें, आप कैसे बात करते हैं? आपको कैसे कब्जा कर सकते हैं मुल्क के ऊपर, जब आपको पता कि यूनाइटेड नेशन, आप ये बताएं कश्मीर का यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर कोई मौजूद है? इसका मतलब है कि ये यूनाइटेड नेशन का डिस्प्यूटेड एरिया है। अब और उसके बाद आप क्या अपने हिंदुओं के ऊपर पैलेट गन चलाते हैं, हिंदुओं को गोलियों से मारते हैं, आप जो कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ की बातें सुन के कि यूनिलेटरी एक्शन करती है। या फिर जो टोला ना 4 का, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अजीत डोभाल, ये आपके मुल्क को तोड़ देंगे, ये याद रखिए मेरी बात। और जो कश्मीरी नौजवान मार रहे हैं ना, वो आपको और मारेंगे। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इंडिया कश्मीर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी वो नौजवान नस्ली बन गए हैं। बुरहान वानी की शहादत के बाद वो नौजवान अब आपकी फौज जो कि अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, उसको नहीं छोड़ेगी। ये याद रखिए, पाकिस्तान की फौज बैटल लैंड में आपको 27 फरवरी को बताया नहीं कैसे 2 जहाज आपके गिराए थे, और फिर आपके कैदी को उसको अभिनंदन को वापस भी कर दिया था। शर्मा साहब, ये कुछ सोच के बात करें, कैसे आपका कश्मीर हो गया? किसने आपको दे दिया? कश्मीर कश्मीरी नौजवान उनका लोगों का है। और जो हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर्स को बुलाते नहीं है। अभी आप वहाँ पर डीलिमिटेशन कर रहे हैं ताकि 7 और सीटें बढ़ा लें, और उसके बाद अपनी मदी से आप वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएं। ये कश्मीरी नौजवान नहीं करने देंगे, ये उनका वादा है, और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। बिल्कुल शर्मा साहब, सुन लिया आपने सवालात, जवाब भी सुन लिया आपने। जवाब भी दे दूं इनका? जी जी, जवाब दे दूं इनका इसी तरह दलाइल के साथ। बिल्कुल जवाब दें, आपका जवाब होगा तो देंगे आप। दलाइल के साथ, दलाइल के साथ। मैं उम्मीद ये करूंगा कि जितने आराम से मैं आपका जवाब सुन रहा था, उतने आराम से आप बिल्कुल बिल्कुल शर्मा साहब बोलिए, आप बोलिए। तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आप ब्रिगेडियर रहे हैं, आपने बोला कि इंडिया की अनट्रेंड आर्मी 1971 में इस अनट्रेंड आर्मी ने घुटने पे और 97 को छोड़ दें। अभी कश्मीर की मौजूदा सूरत यही बात हुई थी करगिल में, रोहित। दोबारा करगिल में मैंने कारगिल में आपको मारा, आपको बड़ा सख्त किस्म का मारा। मैं बता रहा हूँ विड्रॉ किसने किया, डिफीट किसने मानी? आपने विड्रॉ किया, आपको मार पड़ी है वहाँ पर, क्या बात करते हैं? आपने अखबार आपको नहीं पता? नहीं पढ़ा? आपके जनरल बख्शी को उसका तो जवाब दे दे, यूएन में कौन गया था? हमारे सिपाहियों के जूते नहीं थे, बूट नहीं थे, वो बेचारे बैठे थे। ब्रिगेडियर साहब,
ब्रिगेडियर साहब, आर्मी के हैं आप, डिसिप्लिन में रहिए प्लीज। इंडियन आर्मी का कोई भी ऑफिसर आपको ऐसे टीवी पे बोलता नहीं दिखेगा, बिकॉज देयर इज मेरे से डिसिप्लिन। ज्यादा बोलते हैं फजूल, आपको 3 स्टार बोलते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बख्शी को नहीं सुना, रोहित शर्मा बख्शी को नहीं सुना, जनरल बख्शी को नहीं सुना आपने, किस तरह बात करते हैं जनरल बख्शी? नहीं, मैंने अच्छी तरह से सुना है। अच्छा रोहित, आप जवाब दे रहे हैं ना, यूएन में पाँव किसने पकड़े थे? रोहित, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। नो, यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस, नो यू कांट टॉक लाइक दैट, यू हैव टू केम ऑन द मेन पॉइंट, जस्ट आंसर। क्या मुद्दा बताएं कि यूएन में पाँव किसने पकड़े? कौन गया पहले? But then why am I being disturbed? नहीं तो आप मुद्दे पे बात करें ना, आप मुद्दे पे आ जाएं, आप बात करें यूएन में पाँव किसने पकड़े थे? हुकूमत लेके बैठेगी भारत को। एक मुद्दे का जवाब दूंगा। हाँ, बस दे जी। ब्रिगेडियर नवाज, आपके साथ पहली बार डिबेट करने आया हूं और हर बार आपको जवाब दिया मैंने, ठीक है? अब आपने बोला कश्मीर पर कब्जा किया है, कश्मीर पर कब्जा किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, कब्जा 8 लाख फौज आपने, 8 लाख फौज आपकी नहीं है वहां पर, 8 लाख फौज बिठाई हुई है आपने। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, this is the difference between discipline between Indian Army and America and Pakistani There is a Army. big difference between Yaar, Pakistan aap Army koi and army Indian se Army. ताल्लुक The covered सोचिए army. आपका। Pakistan Army is better hardened army. Yes, What the hell are you talking? absolutely. इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी हर बार इसीलिए पाकिस्तानी फौज आपको मारती है और आपको फौजी गिरा के पकड़ के वापस करती है, माफ कर दो इनको। इतने एहसानात हैं इन पे ब्रिगेडियर साहब हमारे। पकड़ा था 6 लाख की आर्मी चीफ। अच्छा आप ये बता देना रोहित, आप जवाब नहीं दे रहे, यूएन में पाँव किसने पकड़े थे? अच्छा रोहित शर्मा, कारगिल में मार के आप ये बता दें, पायलट तुम्हारा पकड़ा मैं गया। दिक्कत नहीं करूंगा, आप जवाब दे दें। बात हम क्या कर रहे हैं रोहित शर्मा, ये गलत, हम बात कर रहे हैं सियासी हवाले आप से, गलत आप बात बात कर रहे करेंगे, हैं मैं कुछ बार और। बार डिस्टर्ब करूंगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दें, यूएन में पाँव किसने पकड़े थे? आप कहते हैं जी इंडियन आर्मी यूं, पाकिस्तान आर्मी यूं, हम जो आप बात कर ही नहीं रहे करना हैं, चाहते, आप कभी असल रेल मुद्दे फैक्ट पे की आए बात ना, नहीं करते। यू अफगानिस्तान हैव टू की- आंसर मी, किसने यूएन में पाँव पकड़े थे? आप जवाब दे दें। मैं इस शर्त पे आया था कि आंसर मेरा पूरा लिया जाए। मैं आंसर अरे लूंगा अगर तो- आप सच बोले तो ना। पॉइंट बात आप बात कीजिए करें। ना। आऊंगा मैं, उस पर भी आऊंगा, लेकिन डायरेक्ट उस पे आ जाए सर, वक्त कम है। मैं सारे जवाब दूंगा। सर वक्त कम है, आप मुद्दे पर प्लीज आ जाए। यूएन में पाँव किसने पकड़े थे? सवाल का जवाब दे दें। अब आते हैं, चलिए यूएन पे आ जाऊं, चलिए यूएन का ये कहना था, यूएन का वो पूरा आप ठीक से पढ़िए, उसमें लिखा है कि दोनों साइड ऑफ कश्मीर मिलाए जाएंगे, इंडियन ऑक्यूपेशन के अंडर उसका रेफरेंडम होगा। आपने करवाया, मना कर दिया सीधे आपकी गवर्नमेंट। अभी मैं इसका जवाब दूं आपको, मैं जवाब तो झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा मैं चलिए, जवाब दूं ब्रिगेडियर इसको हारिस आपको। नवाज साहब से पूछ लेते हैं। सर जवाब जवाब ले दीजिएगा। लेते सुने, हैं। शर्मा फैसला ये जवाब होता सुन है ले कि आराम से, पाकिस्तानी आपने फौज बोल की लिया। जाएगी, नहीं हारिस फौज नवाज साहब का निकलेगी। जवाब सुन लीजिए खामोशी से। जी हाँ, जी, हारिस नवाज। ब्रिगेडियर हारिस नवाज शर्मा साहब। साहब, रोहित शर्मा साहब, फैसला ये हुआ था कि पाकिस्तान की फौज और इंडिया की दोनों फौज निकलेंगी और वहां पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फौज रह जाएगी। आपने निकाली, आपने तो 8 लाख फौज जमा कर दी है, पाकिस्तान के पास 8 लाख फौज है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए ब्रिगेडियर, आप खुद वायलेट करते हैं। रोहित वन सेकंड, लेट हिम फिनिश फर्स्ट। मेरा आंसर पूरा ना नहीं ना हुआ है, मेरा आंसर पूरा होने उनकी दीजिए। बात आप सुन लें, फिर आप बोलेंगे। उनकी बात नहीं, सुन लें, नहीं, फिर आप नहीं, कंटिन्यू यार कर शर्मा लीजिए। साहब, फिर आप राय फरार इख्तियार करेंगे, अपने जवाब कंप्लीट करने के बाद दूसरों को भी सुन लीजिए ना। दूसरों को भी सुने ना, आपको पूरा मौका मिला है बोलने का। अभी यार अब ये मेरा कंप्लीट कहाँ हुआ है? 4 गेस्ट हैं, सब एक मिनट ही मिलेगा ना, कहां से डिस्टर्ब कर दिया आपको? लिसन, इस तरीके की डिबेट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी, थैंक्स अ लॉट, बाय। अच्छा, जहां दलाइल खत्म हो जाते हैं वहां से फरार हो जाते हैं। फरार जी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, यही होता है हिंदुस्तान का कि जब इनके पास दलाइल खत्म हो जाते हैं, करने को बात नहीं रहती, तो फिर ये भाग जाते हैं। यूनो करारदादों से भी आज तक क्यों भागे हुए? वजह क्या है इसकी? ये अरसलान, ये इसी तरह भागते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये इनके कैसे यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड पर अगर एक कानून है, उसको आप कैसे यूनिलेटरली खत्म कर सकते हो? इनकी बिल्कुल सर, मजाल इसको कैसे- यही सवाल जब इनसे करते हैं, जब इनके पास कोई हकायक नहीं होते, राय फरार इससे इख्तियार भाग करते जाते हैं। हैं कि वो जवाब नहीं है। चोरों के पास जवाब नहीं होता कभी भी। यही हाल सूरत हाल। और कश्मीर में क्या करते रहे, राय शुमारी ये नहीं कराते, फिर हुर्रियत रहनुमाओं को ये नहीं बुलाते, उसके बाद ये क्लेम करते कि जी हमने इस तरीके से नहीं किया, तो क्या कह सकते हैं। बहरहाल अली, यकीनी तौर पर ये इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल ये है। मसला ये है, हम तो चाहते हैं हेल्थी डिबेट हो, हिंदुस्तानी जो सहाफ़ी हैं उनको भी हम शामिल करें प्रोग्राम में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखें, वो हमारी बात सुने, हमारे यहाँ के। और बिलखुसूस आज का जो प्रोग्राम था हमारा, वो यही था कि अफगानिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उस हवाले से बात करें।
جس طرح جے شنکر گئے ہیں وہاں دوحہ جا کر قطر میں بیٹھے رہے, وہاں جا کے انہوں نے جے شنکر صاحب نے پاؤں پڑنے کی کوشش کی طالبان کے. اب تہران میں ان کو پتہ چلا کہ جی طالبان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں ایران میں, تو وہاں یہ پہنچے ہیں, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ یہ کر چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ظاہر ہے بکلایا ہوا ہے بھارتی میڈیا بھی, اور بھارتی تو بہت پریشان ہے کیونکہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں اور پتہ نہیں تھا اتنی جلدی انخلا ہو جائے گا وہاں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اب ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی, ان کی انویسٹمنٹ ساری ضائع ہو گئی ہے. یہی بات ہے. بگرام بیس سے جب امریکن نکلے ہیں, ساتھ یہ انہوں نے 3 فلائٹیں نکالی ہیں اور بھاگ گئے دم دبا کے. ان کو پتہ ہے کہ افغان طالبان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہمیں ہمارے خلاف یہ آپریشن کرتے رہے ہیں, اس لیے ہم ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے. ابھی ایران میں طالبان گئے, یہ پھر وہاں پہنچ گئے, اس سے پہلے یہ دوحہ پہنچ گئے ہیں. یہ ابھی یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا سب کچھ ضائع ہو گیا, کیونکہ جب وہاں ان کا بیس ختم ہوگا تو پاکستان میں بلوچستان میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں, جو ٹیررزم کرتے ہیں, جو وہاں کے سیپریٹسٹ کو موومنٹ سپورٹ کرتے ہیں سی پیک منصوبہ لیٹ کرنے کے لیے, وہ نہیں کر سکیں گے. یہ امریکن کے ان کو جوتے پڑے گے بیکاز دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور. اب پرابلم یہ کہ افغان طالبان کو سمجھ آ گئی ہے, انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کریں گے, ہم پیس پلان دے رہے ہیں افغان گورنمنٹ کو, ہم ایک وہاں پر انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے, اس کے بعد الیکشن کرائیں گے. یہ اب ان کو پسو پڑے ہوئے. سیکنڈ, ہزاراز جو ہے جتنے شیعہ گروپ ہیں وہ ہزاراز کو انہوں نے طالبان سے ایک آپس میں ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے, اور وہ انہوں نے کوئی رجسٹر نہیں کیا. انہوں نے کہا, اور ان کو بلکہ بڑے اچھے عہدے طالبان نے دے دیے ہیں. جن جن ایریا میں ان کا ہولڈ تھا وہاں کے جی آپ وہاں کے گورنر ہیں, صرف آپ ہمارے سے لڑائی نہیں کریں گے. اسی طریقے سے 2-3 سے نارتھ لائنس کی پرابلم میرے خیال میں عنقریب وہ بھی ختم ہو جائے گی. ناؤ از دا ٹائم وین پاکستان, ایران, چائنا اینڈ رشیا دے آر پریویلنگ. وہ اب اس کو ایسا سچویشن کو ڈیفیوز کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر جس طریقے سے بھی افغان لینڈ, افغان اونڈ گورنمنٹ بنے. اس میں سر ایک بات میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح اب سرد جنگ ہو گئی ہے, آغاز ہو گیا سرد جنگ کا, بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان مخاصمت بھی چلی آ رہی ہے. اس میں سر پاکستان کا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس سے بہت نقصان ہونے والا پاکستان کو بھی؟ کوئی پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا. دیکھیں پاکستان از اے سوورن نیوکلیئر اسلامک وتھ اسٹرانگ ملٹری اسٹیٹ. دین ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اہم ہے. ہم اس وقت چائنا, رشیا, ایران, ترکی, ہم اپنے ایک ریجن کے اندر اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں. اصول بھی ہے کہ ہمیں ہمسایوں میں پہلے مضبوط ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ہر ایک سے انگیج رکھیں. آپ امریکہ سے بھی انگیجمنٹ رکھیں گے, آپ یورپ سے بھی رکھیں گے, سب سے رکھیں گے. ہم تعلقات نہیں تو سر جس طرح اسٹیٹ آف ہے ہم نے کہا ہے کہ خاص طور پہ امریکہ کو کہ سپر پاور ہے امریکہ, کچھ بھی آپ کہیں کہ اڈے نہیں دیں گے, تو پھر اس کے تو کچھ نہ کچھ نتائج بھی, کچھ نہ کچھ قیمت, کوئی نتائج نہیں, کچھ نتائج نہیں ہوں گے. دیکھیں اس طرح کے اونچ نیچ ملکوں میں آتے ہیں, قوموں میں آتے ہیں. اگر آپ ایز اے نیشن سٹینڈ کریں یونائٹیڈ, اور ایک سٹرانگ میسج دے دنیا کو کہ پاکستان کی عوام, حکومت, فوج ایک ہے, اسمبلی سے جوائنٹ ریزولوشن لے کے جائیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. وہ ملک جس کا فوڈ گرین میں سیلف سفیشینٹ ہو, ایگریکلچر انجن ہو, وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. نقصان 3-4% ٹاپ کے بزنس مین کو ہوگا, باقی کسی کو فرق نہیں پڑے گا. یاد رکھیے یہ, اور نیوکلیئر اسٹیٹ کو کوئی دیوار سے نہیں لگا سکتا. ہمیں اب پہلی دفعہ خدا کا شکر ہے ہم نے ایز اے سوورن نیوکلیئر اسٹیٹ بہیو کرنا شروع کیا. پہلے ہم سری لنکا, بھوٹان, برما کی طرح بہیو کرتے تھے, ہمیں دباتے تھے. ناٹ لکیلی خدا کا شکر ہے کہ یو گاٹ اے گڈ اسٹرانگ لیڈر جو اسٹینڈ لے رہے ہیں ملک کے لیے, پیچھے قوم کھڑی ہے. ابھی ہمیں چاہیے کہ اس وقت بڑا اچھا ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ بیسز نہیں دے رہے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جنرل حمید گل مرحوم نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 9/11 بہانا, افغانستان ٹھکانا اور پاکستان نشانہ. پاکستان از آن دا ہٹ لسٹ. وہ جب وہاں پر آئے ہیں افغانستان میں, آپ کا مطلب ہے 200-300 القاعدہ کے لوگوں کو مارنے آئے تھے. دے ہیڈ اے گرینڈ ڈیزائن. یہ تھا دے ور سٹنگ آن دا ماؤتھ آف سینٹرل ایشیا, چائنا, پاکستان اور اس کے ساتھ ایران. یہ مانیٹرنگ ہو رہی تھی. سو اب اس وقت وہ جا رہے ہیں, ابھی وہ چاہتے ہیں یہاں پر بیسی لینے, دوبارہ بیٹھ جائیں, دوبارہ کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی موقع مل جائے اور وہ یہاں میں مانیٹرنگ کرتے رہے. آئی تھنک اب وہ وقت گزر گیا, اور افغان طالبان کو ہم ناراض نہیں کر سکتے. دیٹ از اونلی تھنگ. اچھا اس میں سر یہ بھی تو ہے نا, جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جی ہمارا مشن تو جو ہے وہ تبھی مکمل ہو گیا تھا جب اسامہ بن لادن کو انجام تک پہنچا دیا تھا. تو آپ بالکل مشن پورا نہیں ہوا تھا, بالکل مشن پورا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد یہ کیوں 6 سال بیٹھے رہے ہیں پھر؟ سر یہی تو سوال ہے آپ سے کہ اس کے یہ تو غلطی تسلیم کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ
तो आप ये देखें वो दुम दबा के भागे हैं, दे हैव रियलाइज कि वो फेल हो चुके हैं। अफगान तालिबान, अफगान जो ब्लड है ना वो किसी भी फॉरेन ट्रुप्स को एक्सेप्ट नहीं करता, और यही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने सोच लिया कि भाई हमें अब जाना पड़ेगा। अब अफगान तालिबान को समझना है और वो समझ चुके हैं कि अब हम मजीद खाना जंगी नहीं करेंगे, हम आराम से बैठ के ब्रॉड बेस्ड एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर उसको चलेंगे, क्योंकि अगर ये कब्जा करके आएंगे दुनिया में कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दे रियलाइज, पाकिस्तान ने, ईरान ने, चाइना ने यही इनको समझाया है, क्योंकि हमें चाहिए अफगानिस्तान पीसफुल। अफगानिस्तान ट्रबल होगा तो पाकिस्तान में ट्रबल होगी और फिर सीपैक हमारा डिले हो जाएगा। अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सवाल करना चाहूँगा सर, ये फरमाइएगा, अब ईरान ने भी पनाह गुज़रियों को जो है वो माजत कर लिया कि जगह नहीं दे सकते, ज़ाहिर है वहाँ भी अपने उनके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं। सर, पाकिस्तान ने पहले ही काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक तवील अरसे से करता हुआ आ रहा है और की है। अब मज़ीद अगर सरहदें बंद कर दी गई हैं, अगर खाना जंगी होती है, सूरत हाल होती है सर, तो फिर कैसे मामलात देख रहे हैं, क्या होगा सर? देखें, यही तो अमेरिकन का डिज़ाइन है। अगर अमेरिकन चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो तो फिर वो वहाँ पर एक गवर्नमेंट बना के जाते। वो चाहते हैं कि वहाँ पर खाना जंगी हो, वहाँ के हालात ख़राब हों, अफगान जो रिफ्यूजीज हैं पाकिस्तान में और ज़्यादा आ जाएं, उनमें फिर अब इनके रॉ के इंडियन एजेंट्स भी आ जाएं और पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी के लपेट में आ जाए। इसलिए पाकिस्तान ने फेंसिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। इसलिए पाकिस्तान अफगान तालिबान को कह रहा है कि आप वहाँ पर मिलजुल कर रहें, आपका कंट्रोल आगे। देखें, अफगान तालिबान ने बड़ी सियासत की है, उन्होंने 200 डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा किया और फिर अपनी दुनिया को बताया कि नो वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जब भी आप निगोशिएट करते हैं किसी से तो आप स्ट्रॉन्ग टर्म पे करते हैं। अब वो उनका अपर हैंड है, इसलिए अशरफ गनी को वो अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करके, मजबूर करके अपनी हुकूमत बनाएंगे और उसके बाद वो आगे चलेंगे। तो इसलिए ये हालात हैं। वी आर श्योर कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वहाँ हालात ठीक होंगे, बट पाकिस्तान को तमाम प्यूनिटिव एक्शन लेनी चाहिए रिफ्यूजी के खिलाफ। प्रॉब्लम ये है कि वो पश्तून और हमारे पश्तून आपस में बहुत रिलेटेड है, इसलिए हमें बहुत बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। कोई ईयर मार्क जगह सर, बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक तरफ से पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार किया, दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि जी मुझे तो अभी भी सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका की कॉल मुतवक्को है। सर, हम वहाँ अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई कॉल करेगा और हमसे बात करेगा। ये शाह महमूद कुरैशी एज ए फॉरेन मिनिस्टर ही मस्ट रियलाइज कि ऐसी स्टेटमेंट्स हमें नहीं देने चाहिए। इवन इफ दे आर कॉलिंग एंड वी शुड नॉट से ओपनली व्हाट दे आर आस्किंग, वी शुड से हमारी स्टेट पॉलिसी है, हमारे अवाम की पॉलिसी है कि हम अपनी बेज़मीन किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, वेदर इट इज़ अगेंस्ट इंडिया और इट इज़ ईरान और इट इज़ अफगानिस्तान। ये हमारी स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए। वाई डू से कि अमेरिका ये कर रहे हैं, वाई डू एम्बैरेस देम? आप अपनी बात करें और उससे ओपनली, फ्रंटली, ब्लंटली हमें नहीं कहने की ज़रूरत है। हमें अपनी पॉलिसी अपने मफादात में करनी है। उसके लिए सबसे अहम माइलस्टोन है कि हमने सीपैक बनाना है। सीपैक बनाएंगे तो हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो बीइंग ए न्यूक्लियर कंट्री एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड इस्लामिक कंट्री हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। IMF वर्ल्ड बैंक से नहीं सुनेंगे उनकी बातें, जो कि वो चाहते हैं हम उनकी तरफ हमेशा देखते रहें, उनकी मर्जी के फैसले करते रहे। दिस इज द रेस। अब देखना ये कि डिप्लोमेसी में who wins and who lose। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने में वक्त दिया, काफ़ी तवील तरीके से आपने जो है वो तमाम तर सवालों के जवाब भी दिए और बिल्कुल के हवाले पे आपने गुफ्तगू की। जी अस्लान, बिल्कुल। और नुसरत मिर्जा साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया। हिंदुस्तानी सहाफ़ी रोहित शर्मा एक बार फिर हमारे प्रोग्राम से राह फरार उन्होंने इख्तियार की। दलाइल से गुफ्तगू जब भी होती है राह फरार इख्तियार करता है हिंदुस्तानी मीडिया भी। जिस तरह मैंने आगाज़ यहाँ से किया था कि जनाब आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च करने वाला भारत बहुत ज़्यादा परेशान और वहाँ का मीडिया बौखलाया हुआ है। उसकी ताज़ा तरीन बिल्कुल आपको खबर हमारे प्रोग्राम से ही मिली कि रोहित शर्मा हिंदुस्तान के जाने माने सहाफ़ी वो एक बार फिर हमारे प्रोग्राम से राह फरार उन्होंने इख्तियार किया। हम बात कर रहे थे दलाइल से बात होनी चाहिए, मखसूसा जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें या अफगानिस्तान के हवाले से बात करें, क्या कुछ हो सकता है, खत्ते में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, यही टॉपिक था हमारा जिस पर हमें बात करनी थी। लेकिन बहरहाल रोहित शर्मा साहब एक बार फिर फरार हुए। और अली बात कर रहे थे कि जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने बात की कि पाकिस्तान के मफाद में है अफगानिस्तान का अमन। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अली जब आर्टिकल 370 और 35A की बात होती है तो हमेशा सबसे ज़्यादा जो है वो इनकी दुखती रग है, उस पर जो है काफ़ी रिएक्शन होता है कि हमारा मुल्क,
کنٹری ہماری ٹیریٹوری ہماری مرضی ہم جو کریں تو ایسا نہیں ہے, متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں. سوال سے جو خود ہی ہے تھے, نہرو صاحب بھی گئے تھے سب سے پاؤں بھی پہلے, پکڑے اور اس کے بعد پھر بالکل وہ ان کو بچائیں گی تو کشمیر چلا گیا ہمارے ہاتھ سے, اور اس کے بعد وہاں تسلیم کیا تھا کہ رائے شماری ہوگی جو آج تک نہیں کرائی گئی, اور پھر کہتے ہیں یہ الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیتے. وہاں جو الیکشن آپ کے ہوتے ہیں ووٹنگ میں کتنے لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں, جیتنے والا امیدوار 250 ووٹ لے رہا ہے, ہارنے والا 15 ووٹ لے رہا ہے, یہ تو ریشو ہوتا ہے وہاں. بالکل. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. ارسلان نعیم اور علی سرور کو دیجیے اجازت. مولانا